मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत. மைத்ரீம் பஜத பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவாச்சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம் பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवगैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरी वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवगैर्मुखरीकृताशाः विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगहरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासि तेन वपुषा भुवि शैव तत्त्वम्
शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम्
दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்றிலேந்து மீண்டு எல்லோரும் ஆரோக்கியம் பெற வேண்டி காஞ்சி மகா பெரியவா அருளிய துர்கா பஞ்சரத்னம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீமதி ஹேமா வைத்தியநாதன் அவர்கள் சொல்ல பெரியவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இது அனைவரும் கேட்டு பாராயணம் பண்ணி பயனடையணும்னு வேண்டிக் கொள்றோம். அதை தொடர்ந்து ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாள் மகாசன்னிதானம் ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள் எழுதிய துர்கா பரமேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம், இத பெங்களூர் பசவங்குடியில ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை நடத்தி வரும் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் மாணவர்களுடன் சொல்ல அதையும் பெரியவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இந்த இரு ஆச்சாரியர்களும் செய்த இந்த துர்கா ஸ்லோகத்தை எல்லோரும் கேட்டு பாராயணம் பண்றதுனால நம்மளோட இந்த இடரெல்லாம் கலையும். அதனால எல்லோரும் இதை கேட்டு பயனடையுமா வேண்டிக் கொள்கிறோம். பெரியவா சரணம். ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् त्वामेव देवीं स्वगुणैर्निगूढ त्वमेव शक्तिः परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्तिश्रुतिवाक्यगीता महर्षिलोकस्य पुरः प्रसन्ना गुहापरं व्योमसतः प्रतिष्ठः मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयसे श्वेताश्ववाग्योदितदेवि दुर्गे
स्वाभाविकी ज्ञानबलः क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत्कूर्मवायव्यवचो विवृत्या त्वं पाशविच्छेदकरी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री त्वं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्म प्रतिष्ठाच्युपदिष्टगीता ज्ञानस्वरूपात्मतया किलाना मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री इति परमपूज्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामिगलकृतं दुर्गा पञ्चरत्नस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महागणपतये नमः। महागणपतये नमः। वाग्देव्यै नमः। वाग्देव्यै नमः। मातृभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। ॐ अधुना सर्वजगति प्रसरतः। ॐ अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। जनानां प्राणापायकरस्य। जनानां प्राणापायकरस्य। जनानां प्राणापायकरस्य। कोरोना नामकस्य। कोरोना नामकस्य। कोरोना नामकस्य रोगविशेषस्य निवारणार्थम्। रोगविशेषस्य निवारणार्थम्। रोगविशेषस्य निवारणार्थम्। शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित। शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित। शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचित। श्रीदुर्गा परमेश्वरी। श्रीदुर्गा परमेश्वरी। श्रीदुर्गा परमेश्वरी। स्तोत्रपारायणं करिष्ये। स्तोत्रपारायणं करिष्ये। स्तोत्रपारायणं करिष्ये। ध्यानम्। ध्यानम्। तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीं दुराचारविघातिनीम्। तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम्। तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचारविघातिनीम्। नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम्। नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम्। नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम्। ॐ दुं दुर्गायै नमः। ॐ दुं दुर्गायै नमः। ॐ दुं दुर्गायै नमः। एतावन्तं समयम्
एतावन्तं समयम् सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा देशस्य परमिदानीम् ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्ब अपराधा बहुशः खलु पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव को वा सहते लोके सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् मा भज दुर्गे ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु के वा गृह्णन्ति सुतान् मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके इतः परं वा जगदम्ब जातु देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व पापहीन जनतावनदक्षाः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः पापपूर्णजनरक्षणदक्षाम् त्वां विना भुवि परान्न विलोके ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सद्गुरु दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே. கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். கிருஷ்ணாஷ்டமி, சிவராத்திரி, பகவான் லோகத்தை அனுகிரகம் பண்றதுக்காக ஆயுர்வேதம். அந்த சமயத்தில் பூஜை, உபவாசம், பஜனை,
பகவான் நாமத்தை சொல்றது, அவருடைய கீர்த்தனத்தை பண்றது, இதெல்லாம் உத்தமமான புண்ணிய காலங்கள். இங்க வசந்த நவராத்திரி பேர் இருக்கு. அப்போ சரண் நவராத்திரின்னு வேறு. சரத் இருக்கு, வசந்த இருக்கு. இந்த புரட்டாசி அர்ப்பிஷ மாசத்துல சரத் இருக்கு. அப்போ சரண் நவராத்திரின்னு, சரத்கால நவராத்திரி ஆனதுனால சாரதா நவராத்திரின்னு வேறு இருக்கு. அது அது துர்கா பூஜைன்னு வேறு வடக்கெல்லாம் சொல்றது. துர்கா அம்பாளுக்கு பிரதானம் அது. இது சாட்சாத் பரமேஸ்வரி, சாந்தமான அம்பாளுடைய சுரூபம். அங்கே துஷ்டசம்ஹாரம் பண்ணி கஷ்டங்களெல்லாம் நிவாரணம் பண்ண முடியாத ஒரு அம்பாளுடைய பூஜை அந்த சமயத்தில். ஆனால் ஆயுத பூஜைன்னு சொல்றது விஷயம். இது தேவி நவராத்திரிங்கிறது துர்கா பிரதானம். அது தேவி பிரதானம். சாந்தமான சௌமியமான மாதாவுடைய இது அவசரம். அது நம்முடைய கஷ்டங்கள்லாம் நிவாரணம் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் யுத்த சன்னதமாக இருக்க முடியாத ஒரு அவசரம் துர்கைக்கு. சாந்தமாக அனுகிரகம் பண்ணுற சமயம். இப்போ இதுக்கு பட்டணத்துக்கு வரைக்கும் தெலுங்கு தேசத்துலாம் போனால் இந்த ராமநவராத்திரம் ஒன்று சொல்றது இருக்கு. ஏன்னா ராமநவமி அது 9 நாள் ஆனதுனால அது மாதிரி ராமநவமி இந்த ராமநவராத்திரம்னு சொல்றது. இந்த வசந்தத்தில் தேவி நவராத்திரியும் ராமநவராத்திரியும் ஏக காலத்தில் வருது, ஒரே சமயமாக வருது. ஆரம்பமும் பூர்த்தியும் ரெண்டும். ராமனும் தூர்வாகல சாமம்னு அருகம்பில்லுடைய ஒரு பச்சை எப்படியோ அப்போ ஏற்பட்ட சுரூபம் ஸ்ரீராமனுக்கு. பச்சை வண்ணன்னு அவருக்கு பேர். அம்பாலும் அதே மாதிரி தான். பிரசாத் பச்சையான சுரூபம் அம்பாளுடைய சுரூபம். 2 பேருடைய சுரூபம் ஒன்றும். இந்த வேதத்துக்குள்ள வேதாந்தம்ங்கிறது வேதங்களுக்குள்ள வசந்தது உபனிஷத்து ஞானத்தை சொல்றது. அந்த உபனிஷத்துல 10 உபனிஷத்து பிரதானமான உபனிஷத்து. அதில் ஈச உபனிஷத்துன்னு முதல் உபனிஷத்து பேர். 2வது உபனிஷத்துக்கு கேனோ உபனிஷத்துன்னு பேர். இந்த கேனோ உபனிஷத்துல தேவதைகளுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஜெயம் வந்துதான் ஒரு காலத்துல. ஜெயம் வந்தோடனே எல்லாரும் தங்களுடைய ஜெயத்தை கொண்டாடினாலாம். இந்த கொண்டாட்டம்னு சொல்றப்போ ஒருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கிறது, நம்மளால வந்தது, உங்களால் வந்தது, உங்களால் வந்ததுன்னுட்டு அப்படி ஒரு மனசுல ஒரு அகம்பாவம் மாதிரி உண்டாயிடும். அந்த உற்சாகம் உண்டாகக்கூடாது. கொண்டாடுற சமயத்துல பகவானோட அனுகிரகத்தினால கிடைக்கணும்னு சொல்லணுங்கிறத ஜனங்களுக்கு தெரிவிக்கணும். பகவான் எந்த காரியத்திலையும் நம்ம ஒரு தூண்டுதலா உபயோகப்படுத்திக்கிறாரு. செய்யற நம்மளானதுன்னு ஒரு காரியத்திலும் ஒரு நல்ல காரியத்திலையும் அந்த இது வந்துடக்கூடாது நமக்கு அப்படிங்கிறத தெரிவிக்கணுங்கிறதுக்காக சுவாமி என்ன பண்ணினா, இங்கிருந்து அடியந்திரியில முடியந்திரியில ஒரு பெரிய ரூபம் ஒன்றும் அவ கொண்டாடுறது பக்கத்தில் தெரிய முடியாது பண்ணினாராம். கேனோபுரசத்துல ஒரு கதை இருக்குது. கேனோபுரசத்துக்கு ஞானத்தை சொல்ற உபனிஷத்து. அதுல ஒரு கதை இருக்குது. தேவதைகள்லாம் கொண்டாடுற சமயத்துல ஒரு பெரிய ரூபம் ஆரம்பம் தெரியல முடிவும் தெரியல, அப்படி ஒரு ரூபம் ஒன்று தெரிஞ்சது. ஒரே தேஜஸா தெரிஞ்சது. அது என்னன்னுட்டு தேவதைகள்லாம் கூட்டம் போட்டு இருக்கா பக்கத்துல, இவ கொண்டாட்டம் நடக்கிற இடத்துல. நீ போய் பார்த்துட்டா அப்படின்ட்டு முதல்ல அக்னி அனுப்பிச்சா. அனுப்பிச்சு நீ யாருன்னுட்டு அந்த சுரூபம் கேட்டு அங்கிருந்து ஒரு சப்தம் வந்தது. நான் அக்னின்னு பேரு, எனக்கு ஜாதக வேதஸ்ன்னு பேரு அப்படின்னு கொஞ்சம் கௌரவமா சொன்னாரு அக்னி பகவான். அப்படியானா உனக்கு என்ன சக்தி என்ன, இந்த உலகத்துல சகாத்தியும் நான் தகிச்சுடுவேன் அப்படின்னா. அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு துரும்பு எடுத்து போட்டு இதை தகை அப்படின்னா தன்னுடைய சகல சக்தியும் பார்த்து அக்னி பகவானே பார்த்து அது இன்னும் முடியல. இப்ப நீ யாருங்கிறதுக்கு வாயில்லை, திரும்பி வந்துட்டார். அப்புறம் சரி நீ போய் இப்படி வந்துட்டே வாயு அனுப்புன்ட்டு அங்க போனோன்னா ஒரு சப்தம் வந்து அந்த சுரூபத்துல இருந்து உனக்கு என்ன சக்தின்னுட்டு உலகத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் நான் தூக்கி இருந்து விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். அப்படியானா ஒரு துரும்பு எடுத்து போட்டு கொஞ்சம் ஒரு இன்ச்சு நகர்த்து அப்படின்னு சொன்னேன். முடியல அப்படின்ட்டு பதில் கேட்க முடியாது. சரி இப்ப நீங்களே இப்படி இருக்கே, நான் தேவதைகளுக்கெல்லாம் இந்திரன் எஜமானம், நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன். இந்திரன் போனோடனே எனக்கு சுரூபம் மறைஞ்சு வச்சு. அது இருந்த இடத்துல சாட்சாத் உமாதேவி அம்பாள் ஜல்லியமான பிரகாசமாக ஒரே சொர்ண தேஜஸா அம்பாள் சொர்ணமயமா அம்பாள் அனுபவிச்சார். அனுபவிச்சோடனே அப்பா இது வரைக்கும் தெரிஞ்சது சாட்சாத் பரமாத்மா பிரம்மஸ்வரூபம். அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் உனக்கு என்னுடைய ஞாபகம் உங்களுக்கு இல்லாதனால இப்படி உங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி காட்டினேன் அப்படின்னு அம்பாள் சாட்சாத் பரமாத்மா ஞானோபதேசம் பண்ணினார். இந்த சரித்திரம் தேவி பாகத்தில் இருக்கு. இது என்னைக்குன்னா சைத்திர மாசம் சொன்னா பங்குனி மாசம் அமாவாசை பூர்த்தியானதுக்கு அப்புறம் 9ஆவது நாள் நாமம் இன்னைக்கு அம்பாள் ஆவிர்வவிச்சாள் அப்படின்னு தேவி பாகவத்தில் சொல்லியிருக்கு. இந்த புராணத்துக்கு போயிருந்தேன், காளஹஸ்தி கஷேத்திரத்துக்கு போயிருந்தேன். அங்க ஒரு புராணம் இருந்தது, அந்த கஷேத்திர புராணம்.
அந்த க்ஷேத்திர புராணத்துல சஹஸ்ர ஒரு மலை இருக்கு. அந்த மலை இந்த கண்ணப்பன் இந்த மலையினுடைய 2 மலையினுடைய கண்டியில நிறைய மாமரங்களும் நிறைய அருவிகளும் ஜில்லுன்னு ஒரு இடம் இருக்கு. கொஞ்சம் தூரம் மலையில ஏறினதுக்கு அப்புறம் ஒரு 2-3 மைல் போய் அங்க சஹஸ்ராட்ச லிங்கம்னுட்டு இந்திரனுடைய லிங்கம்னு ஒரு லிங்கம் இருக்கு. அப்புறம் அம்பாள் ஆவிர்வச்சிட்டு அந்த இடத்துல மலை மேல அந்த க்ஷேத்திர புராணத்துல இந்த யட்சம் அங்க ஏற்பட்டது. அம்பாளுடைய ஞானஸ்வரூபிணி அவர் சொன்ன அதனாலதான் ஞானாம்பிகைன்னு பேரு. காலாஸ்தியில ஞானாம்பிகைன்னு அதெல்லாம் பேரு. ஞானத்துக்கு உபதேசம் பண்ற அம்பிகையானதுனால ஞானாம்பிகைன்னு பேரு. அதனால இங்க தெய்வ பாகத்தில் இப்படி இருக்கு, அந்த காலாஸ்தி க்ஷேத்திர புராணத்துல இப்படி இருக்கு. இந்த கேமபுராணத்துடைய கதையே இதுலயும் இருக்கு, அதுலயும் இருக்கு. இதுல காலம் சொல்லி இருக்கு, அதுல தேசம் சொல்லி இருக்கு. அங்க ஞானாம்பிகையாக அதுக்கு வச்சார் அந்த மலை மேலேன்னுட்டு அங்க சொல்லியிருக்கு. அதனால ராமனுடைய ஒரு நவராத்திரியும் தேவியினுடைய நவராத்திரியும் 2 சேர்ந்து வருது இந்த வசந்த நவராத்திரி. அதனாலதான் நாம ராமனை தரிசனம் பண்ணினோம் அந்த இடத்துல, இங்கே தேவி தரிசனம் பண்ணினோம். இந்த 2 இடமும் சேர்ந்து இந்த 9 நாள் இந்த நவராத்திரி வசந்த நவராத்திரியில பூர்த்தியாச்சு. அதனால அம்பாளுடைய அனுகிரகம் இந்த ஊரெல்லாம் க்ஷேமமா இருக்க வேண்டியது. ஸ்ரீராமன் எல்லாத்தையும் ரசிக்க வேண்டியவர். ராமனுக்கு ஆபதாம் அபகர்த்தாரம் தாதாரம் சர்வசம்பதாம் லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் பூயோ நமாமியம் ஆர்த்தானாம் ஆர்த்திஹந்தாரம் பீதானாம் பீதிநாசனம் திஷதாம் காலதந்தம் ராமச்சந்திரம் நமாமியம் நம கோதண்டஹஸ்தாய சந்தீகிருதராய ச खण्डिताग्रदैत्याय रामाय आपन्निवारिणे अग्रतः पृष्ठतश्चैव पारिषतश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधर्माणौ रक्षेतां रामरक्ष्मणौ सन्नद्धः कवची चक्री शापचारिङ्गधरो इव गच्छन् ममाग्रतो नित्यं रामः पातु सुरक्षणः. மாதிரி அவருடைய சகலத்தையும் நம்முடைய குடும்பக்ஷேமம், தேசக்ஷேமம், லோகக்ஷேமம் எல்லாத்தையும் சாட்சாத் ராமனுடைய சரணத்துல நாம் அர்ப்பணம் பண்ணி அவனுடைய ஸ்மரணமே பண்ணிட்டு இருந்த சகலக்ஷேமங்களும் நமக்கு உண்டாகும். அவன் அனுகிரகம் பண்ண வேண்டியது நமக்கு சாட்சாத் அம்பிகையும் ராமன் தான் அம்பிகை தான் ராமன். அது நம்ம வித்தியாசமே கிடையாது. இந்த ஒரு புருஷ ரூபமா அங்க அனுபவிச்சிருக்கா, நீங்க சாட்சாத் சக்தி ரூபமாக இங்க அனுபவிச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி ராமனை எல்லாருக்கும் ராமன் தான் அது எடுத்தாலும் வடக்கு துளசிதாசோ, இங்க காசியில, இங்க திருவிழாத்துல ஐயாரோ, இன்னொன்று அருணாச்சல கவிரா இருநூத்தர் அருணாச்சல கவிர ராமாயணம் நிறைய செல்லையாடியும் ஒரு கஷேத்திரம். அங்க ஒரு பாட்டுக்கு ராமனை பத்தி அவர் பண்ணிட்டு இருக்கார். எந்த மகான்கள் இருந்தாலும் என்ன ராமனே சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா நித்தியம் பாயசத்துக்கு சக்கரையே ஓட்டு இருக்கே அப்படின்னு கேட்டா என்னன்றது. நம்ம சித்தத்துக்கு இனிக்கணும்னா அது சக்கரை ஒரு சாமான் தான் இருக்கு. அதனால ராமனே தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா ராமன்ட்டு அம்பிகையும் ராமஸ்வரூபம் தான், சக்தி ஸ்வரூபம் தான். ஈஸ்வரனுடைய ராமபாக சொல்லிருக்கார். இங்க இடத்துல புருஷரூபமா சீதாசகம் நமக்கெல்லாம் ஆரம்பம். இது 2ம் ஒரே காலத்துல உற்சவம் ஆரம்பம், ஒரே காலத்துல ஒரே நாள் 2ம் பூர்த்தி. தெய்வத்தில் இப்படி இருக்கு. தெய்வம் பார்த்திருக்கேன், இந்த இடம் பார்த்திருக்கேன், தெய்வம் சொல்லிருக்கேன். இந்த இடம் ஞாபகம் இருக்கும் உனக்கு? எனக்கு இல்லையா? இந்த தேவி ஆவிர்வகிச்ச குமாரூபணியாக இந்த இடத்துல நவமியில, இந்த சைத்திர சுக்ல நவமியில ஆவிர்வகிச்சாருன்ட்டு அதனால ஞானாம்பிகையா இருந்து நமக்கு அம்பாள் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு ரட்சா சர்வாபத்தையும் ரட்சிச்சுண்டு ராமன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு ஜானகி காந்த ஸ்மரணம் நம பார்வதி பதயே. அப்போ எல்லாரும் நல்லா வாழ்ந்துருக்கோம். ஒரு தாயார் இடத்துல 10 குழந்தைகள் இருக்கிறப்ப எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். இந்த மாதிரி உலகம் முழுக்க ஒரு தாயாருடைய குழந்தைகளாக இருந்து நாங்கள் நிமிஷமாக இருக்கணும். அதுக்காகத்தான் அம்பாளை உபாசிக்கணும். ஒவ்வொரு கோவிலையும் அம்பாள் உடைய சன்னிதானம் வச்சுக்கிறதுக்கு உத்தேசம். அது மாதிரி உலகங்கள் எல்லாரும் ஒரு தாயினுடைய குழந்தைகள் நாம் எல்லாரும் ஒருவருக்கு ஒரு உபகாரம் செய்து கொள்ளணும். பிறந்த எல்லாரும் உபகாரம் செய்யாமல் ஒரு ஜென்மம் இருந்ததுன்னா அது வீணான ஜென்மம் தான். அதனால முடிந்த வரையும் நாம் பொறுத்தேருக்கு ஒரு உபகாரம் செய்யணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு இருக்கணும். என்ன மாதிரி உபகாரம்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி தீர்மானம் இப்படி தான் உபகாரம் பண்ணுறதுன்னு நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது. அவளுடைய ஒரு நிலைமையில என்னென்ன உபகாரம் செய்யலாமோ அந்த உபகாரம் செய்யணும். முதல் உபகாரம் உலகத்தில் சொல்றது என்று வழக்கம், தனக்கு மிஞ்சி தர்மம்னு சொல்றது. நாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லாமல் இருந்தால் தான்
பிறருக்கு நாம் உபகாரம் செய்ய முடியும். நாமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம்னா உபகாரம் பண்ணுங்கிற நினைவு வர்றது கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் தான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருந்தாலும் பிரத்தியாருக்கு உபகாரம் செய்கிறதுங்கிறது சில ஆத்மாக்கள் அப்படியும் இருக்கா. தான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தை நாம் நினைச்சோ சொல்லியோ என்ன பிரயோஜனம்? கஷ்டம் இருக்க தான் இருக்குது. நாம் சொல்லின்றதுனாலையும் நினைச்சின்றதுனாலையும் அந்த கஷ்டம் தீர போகிறதா? இதுதான் 4 பேருக்கு உபகாரம் பண்ணாதனால தானே இவ்வளோ கஷ்டம் நாம் அடைகிறோம். ஆனால் இப்போது நம்ம கஷ்டம் இருக்குது இதை நினைக்காம விட்டுற வேண்டியதான். இது பிரத்தியாரம் சொல்லி அவள் நம்ம தீர்க்க போகிறாள் வாழும். அதனால் ஒன்றும் இல்லை. இந்த கஷ்டத்தை கூடிய வரைக்கும் ஏதோ அதனால் அது தீர்க்கிறதுக்கு பிரயத்தனப்படுவோம். கஷ்டம்னு அதுக்காக துக்கப்பட வேண்டாம், அழ வேண்டாம், ஒருத்தரோட போய் நம்ம கஷ்டங்கள்லாம் சொல்லிக்க வேண்டாம், நாமும் அழ வேண்டாம், பிரத்தியாரண்டமே சொல்லிக்க வேண்டாம், வரதெல்லாம் இருக்கட்டும். ஆனாலும் இந்த கஷ்டத்துக்குள்ளே நம்மளால் ஏதானும் பிறருக்கு உபகாரம் பண்ண முடியும்னா செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அது அப்படியே பழக்கத்தை கொண்டு வரணும். இந்த ஞாபகத்தை மாத்திரம் இப்போ நான் வச்சுட்டு இருக்கணும். அது மாதிரி தனக்கு மிஞ்சி தர்மங்கிற மாதிரி கூடிய வரைக்கும் நாம் கஷ்டம் இல்லாமல் நாம் இருந்தோம்னாதான் பிறருக்கு நம்மளால் கொஞ்சம் உபகாரம் செய்ய முடியும், சகஜமாக செய்ய முடியும். கஷ்டம் இருந்தாலும் செய்கிறது ரொம்ப திருடமான மனசுள்ளவர்களுக்கு, ரொம்ப உத்தமமான நிலை உள்ளவர்களுக்கு, சாமானிய வாழ்க்கை உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் நாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் நாம் ஏதாவது பிரத்தியாருக்கு உபகாரம் பண்ண முடியும். அது மாதிரி கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நாம் எவ்வளோ குறைச்சி செலவழிச்சு கொள்ளணுமோ அவ்வளோ குறைச்சி செலவழிச்சுட்டு இருக்கோம்னா நாம் பிரத்தியாருக்கு நம்மளால் ஒரு உபகாரம் செய்ய முடியும். இப்போ ஒரு வருஷம் ஆகாரம் கிடைக்கல, துணி பஞ்சம் வந்துட்டுது, இல்லைனா உணவு பஞ்சம் வந்துட்டுது, ரேஷன் போடணும், இந்த வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் வெளிநாட்டில் எங்கேயாவது அரிசி வர வைக்கணும், இப்படி எல்லாம் பேப்பரில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நாம் சின்ன வயசாக இருக்கிற காலத்துலலாம் சாப்பாட்டுக்குன்னு ஒரு கஷ்டம்னு ஒருவருக்கும் இருக்காது. எப்போவாவது 50 வருஷத்துக்கு வரும், 40 வருஷத்துக்கு வரும், எப்போவாவது ஒரு கரு வரும், பஞ்சம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களுக்கு. அப்புறம் போய்டும், அடுத்த வருஷத்தில் மழை பெஞ்சால் போயிடும் அப்படின்னு. சாமானியமாக ஜனங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்காகன்னு கஷ்டமே இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டதில்லை. இப்போ வருஷம் அநேகம் இருப்பானோ 10 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் தான் கொஞ்சம் உணவு சரி கட்டிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்களே தவிர பாக்கி வருஷங்களெல்லாம் குறைவாக தான் இருக்குது. அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்படுறது அப்படிங்கிற சமாதானம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. துணியும் ஒரு சமயத்தில் ரேஷன் போட்டுடுறா, இங்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சில வருஷம் வரங்க வாங்க வேண்டியிருக்கு. சில வருஷத்தில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அதெல்லாம் நெருப்பு வச்சு இருக்கணும்னு சொல்லி அப்படி சில சொல்கிறேன். இப்படி என்னென்னமோ போனால் இருக்கிற உலகத்தில். அதனால ஜாஸ்தி துணியெல்லாம் ஜாஸ்தி துணி உற்பத்தி பண்ணிவிட்டா பாக்கி இந்த துணிக்கெல்லாம் வேற குறைஞ்சி போகிறது, அதுக்காக மில்லெல்லாம் நிறுத்திவிடணும், அப்படி வேறு சமாச்சாரங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க. என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் விட நாம் எவ்வளவு குறைவாக நாம் செலவழிச்சிடுமோ அவ்வளோ குறைவாக நாம் செலவழிச்சுட்டு கொஞ்சம் எவ்வளோ நம்ம ஏழ்மையாக இருந்தாலும் அதில் கொஞ்சம் இங்கே வச்சு யாராவது ஒருவருக்கு அநேகமாக நம்ம வீட்டில் யாராவது ஒருவரை கூப்பிட்டு ஒரு ஏழையை கூப்பிட்டு அன்னம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாம் சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற வழக்கம் பெரியவர்கள் நல்ல. அதுக்கு விருந்தோம்பல்னு பேர் தமிழ் புஸ்தகங்கள்லாம் இருக்குது. சாஸ்திரங்களில் அதிசி பூஜைன்னு ஹிந்துக்களுக்கு ஒரு அதிசி வந்தாலும் அவளை புரிஞ்சுக்கணும். அதிசி அபியாகத்தாலும் அதிசின்னா நாம கூப்பிடணும். அபியாகத்தாலும் நம்ம தேடி வருவர்கள் 2 பேருக்கும் ஒரு அன்னம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு அந்த மாதிரி சங்கல்பம் வச்சுன்னுட்டா அப்புறம் இந்த கம்யூனிசம் அது இது ஒன்றுமே வேண்டாம், எல்லாருக்கும் அன்னம் வேணும். இப்போ சீமையிலெல்லாம் என்ன பண்ணுறோன்னா வயசானவங்க சொல்கிறதுனா வயசானவங்களுக்காக ஒரு தனியாக ஒரு கட்டடம், சிறு குழந்தைகளுக்காக தனியாக ஒரு கட்டடம், இன்னும் தனித்தனியாக இப்படி வயசானவளை என்ன பண்ணுறதுன்னு பெரிய ப்ராப்ளம் அவளுக்கு. அவளெல்லாம் ஒரு இடத்துல கொண்டு தள்ளி கவர்மெண்ட் அதுக்கு ஆள் வை அப்படின்னு இப்படிலாம் சொல்கிறேன். அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம தேசத்தில். அப்புறம் ஒரு வாழ்க்கை, ஒரு குடும்பம் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு ஒரு அன்பு, அந்த அன்போடு நடந்து இப்போ புருஷன் காலம் ஆகிட்டா அவளுக்கெல்லாம் தனி ஒரு கட்டடம் கட்டு, அவளுக்கெல்லாம் ஒரு நிலையம் கட்டு, இல்லைன்னா வயசானவளுக்கெல்லாம் வீட்டில் வச்சுக்கூடாது, அவளுக்கெல்லாம் நிலையம் கட்டு, இப்படிலாம் இதுக்கெல்லாம் தனித்தனியாக ஒருத்தருக்கு அன்புங்கிறது போய் ஒருத்தருக்கு உபகாரம் செய்யணும்ங்கிற நினைவே போய் எல்லாம் ஒரு ஆபியஸ் மாதிரி அப்படி ரூட் வச்சு வீட்டில் தானே சமையலே பண்ண வேண்டாம்னா இங்கேனும் ஃபுட்லேண்டில் இருந்து கொண்டா, இல்லை இன்னும் அந்த ஹோட்டலில் இருந்து கொண்டா
வீட்டில் ஒருத்தர் சமையல் பண்ணிக்கிறது சாப்பிட்றதுன்னு அந்த பழக்கமும் போயிட்டு பெரியவர்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமையும் மறந்து போச்சு. குழந்தைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை, பெரியவர்களுக்கு கொஞ்சம் வீட்டில் கஷ்டப்பட்டவாள் யாசித்தால் அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை, இதெல்லாம் எல்லாம் கவர்மெண்ட் பார்த்துட்டா தான் ஒன்று அப்படியாக நாமே அவ்வளவா அந்த குடும்பத்தில் முதல்ல உபகாரம் இந்த ஒரு உபகாரம் செய்யணும். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஒவ்வொரு குடும்பமும் இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்படுறது, கடன் வாங்காத குடும்பம் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. அந்த மாதிரி கடன் வாங்க முடியாத நிலைமை நம்ம வச்சுக்கூடாது. குடும்பமும் இந்த மாதிரி கடன் வாங்குறது, ராஜாங்கங்கள்லேயும் வர காட்டிலும் செலவு ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு அவளும் கஷ்டப்படுறா, அவளும் கடன் வாங்கி தான் ஒரு காரியங்களை செய்யணுன்ட்டு. இப்போ கடன் வாங்காமல் இருக்கிறது தான் பெரிய உபகாரம். தனக்கு மிஞ்சி செல்வம்னு நாம் கடன் இல்லாமல் இருந்தால் தான் நாம் இன்னொருவருக்கு ஒரு உபகாரம் செய்ய முடியும். சொல்கிற வழக்கம் வரவே சிரித்து செலவே பெருத்து அதுவே ஒரு பெரிய திருடுன்னுட்டு கஷ்டத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டத்துக்கு கொண்டு வந்து விடும் எல்லா காரியங்களையும். இப்போ நாங்கள் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், உடம்புக்கும் சௌகரியமாக இருந்தது. சாமானியமாக கிராமங்களில் ஒரு கேவுரு கூழ், களி, கஞ்சி, கூழ், இது மூணும் கஞ்சி சாமானியமாக இருக்கும். அதுக்கு தவிர கூழ் இன்னும் கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கணும்னா ஒரு களி, இது மூணும் எந்தெந்த ஊரில் எந்தெந்த தானியம் சாப்பிட்றதோ நவதானியங்கள், அந்த தானியங்கள்லேருந்து கம்பு கேவுரு இதில் வச்சுட்டு அந்த பெரிய நாளில் தான் சாப்பிட்டு இருந்தேன். இப்போ திடீர்னு அந்த நாளெல்லாம் இல்லாத ஒரு பஞ்சமத்து வரத்துக்கு காரணம் புளிங்கரிசி கூட சாப்பிட்டு இருந்தேன். எல்லாருக்கும் பச்சரிசாக வரணும்னா ரேஷன் போட வேண்டியிருக்கு. அதனால முன்னாள் நான் கேட்டிருக்கேன், ரொம்ப ஆச்சாரம் உள்ள பூஜை, ஹோமம் வளர்க்குறது, பூஜை பண்ணுறது, இப்படி பண்ணிட்டு இருந்த பெரிய வேதம் படிக்கிறது, இப்படி இருந்த ரொம்ப பெரிய வேலை இருக்கிற எல்லாரும் கூட பச்சரிசி கொஞ்சம் பண்ணி சாஸ்திரத்துக்கு மந்திரம் சொல்லி முதல்ல போட்டு வாய்க்கு பிராணாகுதி பண்ணிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் கொஞ்சம் பச்சரிசி வச்சுட்டு ஒரு பிடி அதுலேருந்து வச்சுட்டு பாக்கியெல்லாம் இந்த கேவரும் கூழும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சாப்பிட்டு இருந்தான்னு சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன். வீடும் இப்படி தான். இப்போ சாமானியாக ஒரு குடியானம் வந்தது, ஒரு உடற குடியானம், அது ஒரு பறையர்களுடைய குடிசை. அதே மாதிரி தான் பிராமணர்களுக்கும் அக்ரஹத்தில் அந்த மாதிரி சின்ன குடிசையாக தான் இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் வைசியர் எல்லாம் ராஜாங்கம் அதுதான் கொஞ்சம் உயர்ந்த வீடுகளாக இருக்கும் தவிர இன்னும் அவளுடைய கடமை திரைகளோடையும் திரையும் சொல்லி கப்பல் வியாபாரங்கள் பண்ணி இதிலேருந்து நவரத்னங்கள்லாம் கொண்டு வந்து அதுவும் ஒரு இடத்துல இருக்கணும் இல்லையா. அதுக்காக வைசியர்களுக்கும் ராஜாங்கள் ராஜ்யபாரம் பண்ணணும். அதுக்காக கொஞ்சம் பெரிய மாளிகைங்கிறது அவளுக்கு இருக்குமே தவிர பாக்கி இருக்க முடியாத குடியானவர்களோ அல்லது பறையர்களோ பிராமணர்களுக்கெல்லாம் ஆசிரமம் வேறு. அங்கே இவரை விட இப்படி தான் இருக்கும், அவரை விட இப்படி தான் இருக்கும். பாக்கி இல்லை வைசியர்களுக்கும் அரசியர்களுக்கும் மாத்திரம் ஏன்னா அந்த ஒரு கலை சிற்பம்ங்கிறது, அந்த ஒரு கட்டடம் கட்டுறதுங்கிற சிற்பம் வீணாக போகக்கூடாது, அது தெரிய மறந்து போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி வைசியாளுக்கும் அரசியர்களுக்கும் மாத்திரம்தான் கொஞ்சம் உயர்ந்த வீடுகள் இருக்கும். பாக்கியெல்லாம் பிராமணர்களுக்கெல்லாம் ஆசிரமம் தான் இருக்கும், இவர்களுக்கெல்லாம் குடிச்சு தான் இருக்கும். சாப்பாடும் இப்படி தான், எது எங்கெங்கே சாப்பிட்றதோ அதுதான் கட்டின்னு இருப்பாங்க. அதனால் எல்லோரும் ஒன்றையும் சாப்பிட்றதுன்னு வரப்போ ஒன்றும் போகாது. எது உடம்புக்கு சௌகரியம் வயறு ரொம்ப இருக்கும். இப்போ சாப்பிட்றதுனால பலம் குறைஞ்சி போகிறது சரீரத்துக்கு தான். அது எல்லோரும் ஒரே சாப்பிட்றதுன்னு தானே உடம்பும் குறைஞ்சி போயிடுறது. அந்தந்த நவதானியங்கள் சாப்பிட்டு இருந்தால் உடம்புக்கும் சௌகரியமாக இருக்கும். அதே மாதிரி சாமான்யமாக ஒரு மானத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு அதில் ஒரு குளிருக்கு இந்த ஒரு கம்பளி இருக்கும். இப்போ ஆட்டடையாக போட்டுருக்கான் ஒரு கம்பளி, சாமான்யமாக கருப்பாக ஒரு கம்பளி இருக்கும், இல்லைன்னா வெளுப்பாயும் இருக்கும். ஆடு மேய்க்கிறவங்க ஒரு கம்பளி போட்டுருவோம், பனியில் மழைக்க வேண்டியதுனால அந்த மாதிரி கம்பளி இருந்தால் போகிற மனுஷனுக்கு. இதுவும் முழங்கால வரைக்கும் ஒரு துணியும் மூளை போத்திக்கிறதுக்கு நேரம் போத்திக்கலாம், தலையில் முண்டாசு மாதிரி கட்டிக்கும் ஒட்டிக்கலாம். நீங்கள் வெயிலாக இருந்ததுனா இந்த மாதிரி ஒரு 4 முழம் துண்டும், மேலுக்கு 4 முழம், கீழுக்கு 4 முழம் 6 முழம் இதோடு இருந்தது. இப்போ நாங்கள் எல்லோரும் ஃபுல் சூட்டு போடுறது, சட்டை போட்டுக்கிறது அப்படின்னு வர சமயத்தில் அதிகமாக வேண்டியிருக்கு. தையல் கூலி வர வேண்டியிருக்கு, செலவு வர வேண்டியிருக்கு. துணியாக இருந்தாலும் நம்ம துணியை நாமே வச்சு இது பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்துக்கும் செலவு அதிகமாக துணி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போடுறது ஒரு சமயங்களில். அதுக்காக மில்லு வைக்க வேண்டியிருக்கு. மில்லில் ஜாஸ்தி துணி ஆகிடுச்சுன்னா இன்னொரு துணிக்கு, மேல் துணிக்கும் கை துணிக்கும் கைத்தறிக்கும் சண்டைன்ட்டு அது வேறு சண்டை வந்துடுறது உலகத்தில். இப்படி இந்த அனாவசியமான சண்டையெல்லாம் இல்லாமல் ஆகாரம் எவ்வளோ மானத்தை ரட்சிக்கணும் அல்லது குளிரை ரட்சிக்கணும், இது ரெண்டுக்கு தான் வஸ்திரம் வேணும். அதனால் யாரோ
தலகாணிக்கு உரை போட்டுக்கிற மாதிரி கை கால் எல்லாத்துக்கும் உரை போட்டுக்கிறது வெள்ளக்காரன் வழக்கம். அது நமகனத்துக்கு கையிலே சமாதானம் வேண்டியதில்லை. அவனே தறியில் போட்டது நாம் எடுத்துக்கலாம். தைச்ச துணியே போட்டுக்கூடாதுன்னு தர்மசாஸ்திரங்கள் இந்த இருக்குது. ஸ்வீதவஸ்தாரணம்னு அது நாமே ஒரு ஓட்டை போடக்கூடாது. இதில் சுகமாக தறியிலேருந்து எடுத்து அந்த கோடி துணியோடு தான் நம்ம கட்டிக்க வேணும். அதே மாதிரி ஸ்திரீகளும் இப்படி தான் கட்டிக்கணும், புருஷர்களும் அதே மாதிரி தான் கட்டிக்கணும். புருஷன்னா 2 துணியாக கட்டிக்கலாம், கீழே ஒன்றும் மேலே ஒன்றும் 2 துணியாக கட்டிக்கலாம். முன்னாடி ஒரே துணி கட்டிக்க வேண்டியது. அந்த மாதிரி துணியிலேயே நம்முடைய பெரியவர்களுக்கு மாதிரி சட்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆகாரத்தையும் நம்முடைய பெரியவர்கள் இது பண்ணிட்டு தான் அந்த மாதிரி எது குறைச்சலான விலையில் ஆகாரம் பண்ண முடியுமோ அது உடம்புக்கும் நல்லது. கொஞ்சம் அதிகமான பணத்தையும் செலவழித்து துணியிலையும் ஆகாரத்துலையும் அதிகமான பணத்தை செலவழித்து இது ரெண்டும் இல்லாமல் ஒரு சம்மந்தம் இல்லாமல் காஃபி வேறு. இந்த காஃபி இந்த சாமானியமாக ஒரு பட்டுப்புடவை இது ரெண்டும் ஒரு குடும்பத்துக்கு நம்ம கணக்கு பண்ணினோம்னா இந்த ரெண்டையும் நிறுத்திட்டோம்னா மனுஷன் செத்து போயிட மாட்டான். கஞ்சி குடிக்கிறான், உடம்புக்கும் பலமாக இருக்கும். இது ரெண்டும் குறைஞ்சிட்டு தானே ஒரு குடும்பத்தில் எவ்வளோ செலவழிகிறதோ அதில் பாதிக்கு மேலே மிஞ்சி போயிடும். கடன் வாங்க வேண்டாம். ஒவ்வொரு குடும்பம் போகிறல, என்ன சம்பளம் வந்தாலும் போகிறல அப்படின்னு ஒவ்வொரு குடும்பம் அது கூலி கட்டினாலும் சரி, ஒரு 5000 ரூபாய் சம்பளம் கட்டினாலும் சரி, அதுதானே வைதிகனாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் கோவில் பூஜை பண்ணுறதுனாலும் ஒருத்தருக்கும் போகிறலேங்கிற கஷ்டம் தான் அவளுக்கு அதிகமாக இருக்குது. ராஜாங்கத்துக்கும் அந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது. நாமெல்லாம் குறைச்சுட்டா ராஜாங்கத்துக்கும் கஷ்டம் இருக்காது. எல்லாம் சேர்ந்துதான் ராஜாங்கம். அதனால ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் அவசியம் என்ன, அவசியம் இல்லாதது என்ன, பெரியவர்கள் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அதனால ஆம்பளைன்னா ஏதோ ஒரு துணி கீழே குடிக்கிறதுக்கு முழங்காமட்டும் ஒரு துணி, மேலே ஒரு துண்டு, இது போகிறோம். இப்போ இதுக்கு பேருக்காவது காந்தி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு துணி மாத்திரம் கட்டிட்டு நான் வந்து இங்கிலீஷ் சக்கரவர்த்தின்ற போனால் கூட அந்த மாதிரி தான் போவேன் அப்படின்னுட்டு நம்ம குடியானவெல்லாம் அப்படி தானே கட்டின்னு இருக்கான் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் அது அநேகமாக மறந்து போச்சு. அதுதான் கொஞ்சமாவது பண்ணிட்டு இருந்தா. அந்த மாதிரி நாம் எல்லாரும் ஒருத்தர் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம், எல்லாரும் சட்டையே போட்டுக்க வேண்டாம். இப்போ நம்ம அனாவசியம் வெள்ளைக்காரனை பார்த்து நம்ம ஒரு ஒன்றுக்கு ஒன்று பார்த்து பண்ணிக்கிற மாதிரி நம்ம நாட்டில் இந்த கிராப் பண்ணிக்கிற செலவும் இல்லை. பழைய நாளில் ஏதோ கொஞ்சம் குடுமி வச்சுட்டு இருப்பான், அதோட சரியாக போயிடும். சகல ஜனங்களும் எல்லா ஜாதியிலும் குடுமி தான் வச்சுட்டு இருந்தது. அதனால் கிராப் பண்ணிக்கிறதுனா இது குடுமின்னா ஏதானோ ஒரு நாள் 2 நாள் கூட சரியாக போயிடும். இதுக்குன்னா இதுக்கு வாங்குற சாமான் இதுக்கு அவனுக்கு கொடுக்குறது இல்லை, நம்ம வாங்குறதானா அதுக்கு வேண்டிய செலவு, இதெல்லாம் இது அனாவசியமான சமாச்சாரம். இதிலெல்லாம் பார்த்து பார்த்து கவனித்து நாம் கடன்லாம் பண்ணிட்டோம்னா இந்த மாதிரி இந்த ஆகாரத்துலேயும் கண்ட ஆகாரங்களை போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால வியாதி வேறு வருது, டாக்டருக்கு வேறு பில்லு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அதனால் இவ்வளோ அதிகமாக இல்லாமல் எவ்வளோ குறைச்சிக்கணுமோ நமக்கு ஆகாரம். இப்போ காபி குடிக்கிற இந்த பழக்கங்கள்லாம் ஒரு வருஷத்துலையாவது குறைச்சிக்கிறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு இன்னும் சட்டை போட்டுக்க வேண்டாம். என்ன இது வந்தாலும் சரி சர்க்காரில் அதுக்கெல்லாம் ஒன்றா ஸ்ட்ரைக், நல்ல விஷயத்துக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ணலாம். அனாவசியமான விஷயத்துக்கெல்லாம் போய் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி சண்டை போட்டுன்னு இருக்கிறத காட்டலாம். அண்ணா ஐயா நம்ம எங்கள் பெரியவரெல்லாம் ஒரு மேலே துணி தான் போட்டுட்டு இருந்தான், இடுப்புல தான் கட்டின்னு இருந்தான், அதோடு தான் நான் வருவேன் அப்படின்னு அதோட ஏற்பாடு பண்ண. நம்ம நாட்டுக்கு புதுசாக வெள்ளைக்கார மாதிரி நமக்கெல்லாம் என்னத்துக்கு அப்படின்னு. கிராப் பண்ணி வரணும்னா வேண்டாம் எனக்கு இந்த உத்தியோகம், கிராப் பண்ணிக்காக தான் வருவேன். எங்கள் பாட்டம் இப்படி இருந்தானே இப்படி இருந்தால் போகிறோம். எனக்கு உபயோகம் இருந்தால் பாட்டனை காட்டிலும் வேறு எதுவும் பண்ணிக்கும். உபயோகம் இல்லாத காரியத்துக்கெல்லாம் வெள்ளைக்கார மாதிரி நாமத்துக்கு வருஷம் பண்ணோம். அவன் என்ன நம்ம பார்த்து அவன் தான் குடிமை வச்சுக்கிட்டுவேன், அவனை பார்த்து நாமத்துக்கு கிராப் வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம ஜனங்கள் எல்லாரும் நமக்கெல்லாம் பொதுவாக பல்லு பிற 18 ஜாதின்னு சரி எல்லா ஜாதியில் நாட்டாமக்காரங்களும் சேர்ந்து ஒரு காரியங்களை தீர்மானம் பண்ணுறது ஊர் காரியங்களை. அதுதான் பல பட்டறைன்னு சரி, ஒவ்வொரு பட்டறைன்னு சொல்கிற வரைக்கும். ஆனால் ஊரில் ஒரு பட்டறை மாத்திரம் பிரதானமாக இருக்கும். பெரிய இந்த மாதிரி பெரிய ஊர்களில் ஒவ்வொரு பட்டறைகளும் சேர்ந்து எல்லா பட்டறையும் சேர்ந்து எல்லா நாட்டாமக்காரங்களும் சேர்ந்து பண்ணிக்குவேன். அந்த நாட்டாமைங்கிறது இருந்ததுன்னா அப்புறம் நாட்டாமை இருந்த காலங்களில் சரியாக நடக்கிற காலங்களில் போலீஸுக்கு காரியமே இல்லை. ஒரு ஜாதியில் ஒருத்தன் தப்பு பண்ணிட்டான்னா அந்த ஜாதி நாட்டாமக்காரர்களை கூப்பிட்டு அவனுக்கு உடனே கவரம் கொடுவா, அப்புறம் அவன் வீட்டுக்கு போகிறதில்ல கட்டுறதில்லை, அவனுக்கு கட்டுப்பாடு பண்ணிட்டான்னா அந்த தப்பு அதோடு நின்று போயிடும். அதனால இப்போ திருடுறது, பொய் சொல்கிறது, மோசம் பண்ணுறது, கெட்ட நடவடிக்கை பண்ணுறது, இது எல்லாத்தையும் அந்தந்த ஜாதி நாட்டம் சரியாக இருந்த காலங்களில் தப்புங்கிறத பாவங்கிறத நம்ம நாட்டில் இல்லவே இல்லை. அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சி போனதுனால பாவம் கெடுதல், அதுக்கு போலீஸ்காரா, அதுக்கு ஸ்ட்ரைக்கள், இதெல்லாம் கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் ஜாஸ்தியாக வருது. அதனால் அந்தந்த ஜாதி நாட்டம் எல்லாம் ஏற்பட்ட காரணம்
எல்லாருக்கும் ஜாதி இல்லாமல் எல்லாம் ஒன்றா இருக்குதானே, கட்டுப்படுத்த முடியாது ஜனங்களை. ஒரு 200 வீட்டுக்கு 300 வீட்டுக்கு ஒரு நாட்டாளன் ஜாதி நாட்டாளன்னு வச்சுருக்கோம்னா அவளுக்குள்ள கொடுக்கல் வாங்கலன்னா அப்போ இவன் ஆறு எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் நல்லா தெரிஞ்சு போயிடும். அவள் பந்துக்கள்லாம் சேர்ந்து அப்பா இவனை விலைக்கு வச்சுட்டேன், இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணாதே, அதுக்கு இந்த மாதிரி அபராதம் கோவிலுக்கு ஏதாவது கட்டு, இல்லை ஒரு பிராயசம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ ஒரு பயம் இருக்கும் ஜனங்களுக்கு. அப்படி இல்லாமல் இருக்குதானே போலீஸ்னா அவன் போலீஸ் அவன் அடிக்கிறான், நாம் கல்வத்து அடிக்கிறான், அவன் தடி எடுத்து அடிக்கிறான் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கத்தை சண்டையாக ஒரு இது ஒரு பந்துக்கள் மரியாதை அதுகளுக்குள்ள கட்டிருந்ததுன்னா உலகத்தில் கற்றந்த வைப்புகளும் துஷ்டத்தனங்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப குறையும் பார்த்துண்டு. அதனால முதல்ல நம்ம குடும்பத்துக்கு தாக்கி மிஞ்சி தரணுங்கிறதுக்கு நாம் ரொம்ப ஏழையாக இருக்கிறவா எவ்வளவு குறைச்சலான விலையில புடவை எடுக்கிறாளோ அந்த புடவை நாம் எடுக்கிறது. ஆகாரத்தில் அவசியம் இல்லாத சாமான்லாம் நமக்கு வேண்டாம். ஏதோ ஒரு கஞ்சி கிஞ்சி, ஒரு அரிசி கஞ்சியோ கோதுமை கஞ்சியோ ஒரு கேவரு கஞ்சியோ அந்த மாதிரி இது ரொம்ப குறைச்சலான விலையில கிடைக்கிறதோ அந்த மாதிரி நம்ம குடும்பத்தை பண்ணிக்கிறது. நமக்கு 1000 ரூபா சம்பளம் இருந்தாலும் பாதகம் இல்லை. நான் ஒரு 30 ரூபாய்க்குள்ள காரியத்தை பார்த்துட்டு பாக்கி இருக்கிறது இந்த 1000 ரூபாய நம்ம ஆட்டம் இன்னும் எவ்வளவு குடும்பங்களுக்கு உபகாரம் பண்ணுவான் வாஸ்தவத்தில் கஷ்டப்படுறவாளுக்கு. அந்த மாதிரி அப்பதான் நமக்கு தர்மம். ஒவ்வொருவரும் இன்னைக்கு கவனிச்சு பார்த்தா நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் பண்றதுக்கு கடை வாங்க வேண்டியதுக்கு கஷ்டப்படுறதுன்ட்டு மாசம் நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டோம். அப்புறம் ஒரு கல்யாணம் கூட வீட்டை வைக்க வேண்டியது, நல்லா சேர்க்க வேண்டியிருக்கு, அதனால வியாபாரத்தை வச்சுருக்கு, இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுறோம். அறியாமையினாலும் அஜ்ஞானத்தினாலதான் அப்படிதான் கஷ்டப்படுறோம். அதனால அந்த அஜ்ஞானங்கள்லாம் நமக்கு இல்லாமல் நம்ம புறத்தையார் மாதிரி வரணும். இந்த அனாவசியமான செலவெல்லாம் இந்த குடிமைக்கு பிரிச்சுக்கவே வேண்டாம், காஃபி வேண்டாம், புடவை கொஞ்சம் அதிகமாக எவ்வளவு குறைச்சலான இப்போ ஒரு குடியான ஸ்திரீ இருக்கா, ஒரு கூலி செய்யற குடியான ஸ்திரீ அந்த மாதிரி கூட அவளுக்கு மானம் ரட்சிச்சுக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம ரட்சிச்சுட்டா போகிறோம். உயர்ந்த இது வேண்டவே வேண்டாம். இது இன்னொரு தோஷம் கூட இருக்கு. ஒரு பட்டுப்புடவை எடுத்தோம்னா அதில் எத்தனை புழுவை கொன்னும் ஒரு கோடி புழுவை கொன்னும் ஒரு புடவை வேண்டியிருக்கு. இந்த பாவம் நமக்கு என்னத்துக்கு? பட்டு பூச்சியிலிருந்து தான் வர வேண்டியிருக்கு. அந்த பூச்சியெல்லாம் வெந்நீரில் போட வேண்டியிருக்கு. அதில் போட்டு தான் நாம் எல்லாம் துணியை பண்ண வேண்டியிருக்கு. இவ்வளோ பாவம் வேற. இந்த பாவம் தான் நமக்கு கஷ்டமாக அப்புறம் சேர்றது. அதனால இதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம். இதோ நுண்ணி புடவை, அதுலேயும் ரொம்ப ஏழையாக இருக்கிற வயதை வாங்குறாலும் அது கூட நமக்கு பணம் இருந்தாலும் அது வேண்டாம் அப்படின்னு இந்த புடவை, அடுத்தவள ஒரு காப்பி, அதுக்கப்புறம் கிராப் பண்ணிக்கிறது. ஆகாரத்தில் நவதானியங்களும் எது கிடைக்கிறதோ ரொம்ப சுலபமாக உடம்புக்கு மாத்திரம் கெடுதல் இல்லாமல் நல்லா ஒரு கஞ்சியாக போட்டு மோரை விட்டுட்டோம்னா உடம்புக்கும் திடும், உடம்புக்கும் ஜீரணமாயிடும். இந்த அஜீரணங்கள்லாம் வராது, கஷ்டம் வராது. அனாவசியமாக போய் இது பண்ண வேண்டாம். கூடிய வரைக்கும் கிளப்புக்கே நம்ம போகாமல் இருந்துட்டோம்னா ரொம்ப சௌகரியம். கிளப்புக்கு போகாமல் இருக்கவே முடியும். இது இப்படியே பழக்கம் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏதோ 2 பொரி வச்சுக்கிறது, அவல் வச்சுக்கிறது, எல்லாம் வச்சுக்கிறது, அந்த பொரி கஞ்சி அல்லது பொரிய ஒரு தயிரில் ஊற போடுறது, அந்த சமயத்தில் வெளியில் எங்கேயானு போனோம்னா அதை சாப்பிட்டு இருந்துடுறது. அப்படியே பழக்கம் ஆகிட்டு தான் அது கஷ்டம் இல்லை. அந்த இன்னொரு இடத்துல போய் கிளப்பில் போய் சாப்பிட்டு அதில் அனாச்சாரங்கள்லாம் ஏற்பட்டு, வியாதிகளும் ஏற்பட்டு, அனாச்சாரங்களும் ஏற்பட்டு இந்த கஷ்டங்கள்லாம் வேண்டாம். அப்படிலாம் இருந்துட்டுதானா இப்போ நம்ம ஜனங்கள் இப்படி இல்லாமல்லாம் கடன்பட்டு கஷ்டப்படுறதுனால தானே எங்கே பார்த்தாலும் கிளப்பு தெருவுக்கு வீட்டைக்காலும் கிளப்பு ஜாஸ்தியாக போச்சு. அப்புறம் சவரசாலை, சலூன், அதுக்கப்புறம் செலவு தொழில், லாண்ட்ரி, இந்த மாதிரி இதான ஊர் முழுக்க இது பாதிக்கு மேலே அது இருக்க கொடுத்தும் படத்தில் இருக்கு. நாம் கொடுத்துனக்காரெல்லாம் இந்த காரியத்தை பண்ணிட்டோம்னா அவனும் அதே மாதிரி இருக்கும். அவனுக்கு கஷ்டம் இருக்காது. இது இந்த தொழில் அவன் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவன் கிராமத்தில் அவன் சௌக்கியமாக இருந்து அவன் தொழில் நம்ம மாதிரி அவனும் இருப்பான். அதுலேருந்து இப்படிலாம் அப்புறம் அவனும் கஷ்டப்படுறான். 1000 பேர் வச்சான்னா 1000 பேர் நஷ்டப்பட்டு 100 பேருக்கு லாபம் வருது. பாக்கி 90 பேர் கடன்பட்டு கஷ்டப்பட்டு அதெல்லாம் இந்த மாதிரி பெரிய கிராமத்தை விட்டு டவுனில் வியாபாரம் விட்டு எல்லாத்தையும் ஏலம் போட்டு இப்படிலாம் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு அவனும் கஷ்டப்படுறான். அதெல்லாம் பண்ணாமல் நம்ம எல்லாரும் ಸ್ವಲ್ಪ வஸ்திரம், ஏதோ மேல் துண்டு ஒன்றும் கீழ் கட்டிக்கிறதுக்கு ஒரு வஸ்திரம் ஒன்றும். வஸ்திரம் எவ்வளோ குறைச்சி, ஸ்திரீகளும் அதே மாதிரி குறைச்சலான செலவில் வஸ்திரம் எடுத்துக்கிறது. ஆம்பளைகளும் சட்டையட்டம் ஒன்றும் வேண்டாம், தையல்காரம் வேண்டாம், லாண்ட்ரி வேண்டாம், அவனும் துணியும் அவனும் துவச்சுட்டா லாண்ட்ரி வேண்டாம், இந்த கிராப் வேண்டாம். ஏதோ அவன் பழைய நாளில் ஏற்பட்ட மாதிரி பழைய நாளில் ஒரு தெருவுக்கோ ஒரு ஊருக்கோ அவன் 4 பேர் இருப்பான் சோரம் பண்ணுறதுக்கு, அவனுக்கு இந்த நெல் கொடுத்துட்டா அவன் எல்லாருக்கும் கொண்டுட்டு போய் நாமாவே கொண்டு போயிடும். அவனுக்கே அந்த நெல் போகிறோம், அவனுக்கு இந்த கஷ்டங்கள்லாம் இல்லை. அவனுக்கு ஏதோ தானியம் கிடைக்கிறது கொடுத்துட்டு போனா அப்பப்போ அவன் குடும்பம் சௌக்கியமாக அவன் இருப்பான். இந்த மாதிரி அதிகப்படி செலவெல்லாம் நாம் குறைச்சுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு பிறருக்கு உபகாரம் பண்ண முடியும். ஒரு தைரியம் இருக்கும். நாமே எப்போ பார்த்தாலும் எல்லாரும் கடனாளியாக போயிட்டானா
என்ன உபகாரம் பண்ணணும்னு எண்ணம் இருந்தாலும் நம்மளால பண்ண முடியாமல் போயிடும். அதே மாதிரி தான் ராஜாங்கத்துக்கும் நாம் எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணுவோம்னா ராஜாங்கத்துலேயும் இப்போ அவன் என்ன செய்கிறா, சீமையிலெல்லாம் அமெரிக்காவில் ஜனங்கள்லாம் எப்படி இருக்கா, இங்கிலாண்டில் எப்படி இருக்கா, நம்ம ஜனங்கள்லாம் அவ்வளவு இல்லை. அந்த மாதிரி நம்ம ஜனங்களையும் பண்ணணும். அவன் அந்த ஜனங்களுக்கு சமானமாக இருக்கணும். அதுக்காக 2 வருஷம் திட்டம் போடணும். முதல் 5 ஆண்டு திட்டம் ஆச்சு, 2வது 5 ஆண்டு திட்டம் போடணும். அதனுடைய முடிவு என்னன்னாட்டா எல்லாரும் ஃபுல் ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும், எல்லாரும் கார் வச்சுக்கணும், ஆளுக்கு ஒரு கார் கொடுத்துக்கணும். இப்போ இருக்கிற கார்லேயே ஜனங்கள் மடிகிறதும் கஷ்டப்படுறதும் தாங்க முடியல. அந்த மாதிரி இப்போ ஆளுக்கு ஒரு கார் கொடுத்துக்கணும், சீமை மாதிரி இருக்கணும் எல்லாரும் அப்படிங்கிற மாதிரி முறையில் அதுக்கு தகுந்த எங்கள் பத்திரம் தார் ரோடு போடணும் அப்படின்னு அதுக்கு தகுந்த செலவு. அதுக்கு பணம் இல்லைன்னா அது கடன் வாங்க அமெரிக்காவிலேருந்து திருப்பி கொடுக்குற சமயத்தில் எல்லாம் கஷ்டப்படும். இந்த மாதிரிலாம் அவளும் என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கா. அவள் செய்ய வேண்டியது தேசத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு வேண்டிய ஒரு பந்தோபஸ்துக்கு வேண்டியது, ராஜாங்கத்துக்கு செய்ய வேண்டியது, செலவு செய்ய வேண்டிய அவசியம். பாக்கி இருக்கிற நாடுகளுக்குள்ள குறைச்சலான செலவில் ஜீவிக்கக்கூடியது நம்ம இந்திய நாடு தான் இப்போ உலகத்துக்குள்ளே இருக்கிறது. இது நம்ம வெள்ளக்கார நாடு மாதிரி இப்போ ₹1 ஒரு 30 ரூபாயில ஒரு குடும்பம் கஷ்டப்பட்டா சில சாப்பிட்டுலாம் இப்போ இருக்கிற நிலையில இப்போ ஒன்றும் அதிக ஆடம்பரம் இல்லாமல் பண்ணினா 30 ரூபாய்க்குள்ள சாப்பிட்டுடலாம். எவ்வளவு குறைச்சலாக இருந்தாலும் இப்போ 30 பவுன் வேணும். இப்போ பாக்கி தேசங்கள்லாம் 30 பவுன் 100 பவுன் குறைச்சி ஒரு குடும்பம் நடக்க முடியாது. எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற சகல தேசங்கள்லையும் இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம தேசத்தையும் இந்த மாதிரி திண்டாட விட்டுட்டு அவள்லாம் எதனால இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கான்னா, அவளுக்கு கொஞ்சம் பாக்கி தேசத்தை போய் அவளுக்கு வியாபாரத்தினாலேயோ அவளுக்கு சாமான்லாம் கொண்டு கொடுத்து அதுலேருந்து லாபம் சம்பாதிக்கிறதுனாலையோ இல்லது பாக்கி இதர ராஜ்யங்களை போய் ராஜ்யபாரம் பண்ணுறதுனாலையோ இப்போ நேற்று வரைக்கும் இங்கே இருக்கிற வரிகள் எல்லாம் வெள்ளக்காரன் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தான். இந்த வரியை கொண்டு அவன்லாம் செட்டை போட்டுண்டு கார் போட்டுண்டு அவன்லாம் அழகாக வாழ்ந்துருந்தான். அதே மாதிரி இப்போ அமெரிக்கா நிறைய எல்லா தேசத்துலையும் வியாபாரம் பண்ணுறது, எல்லா வியாபாரங்களுக்கும் அவா கையில் இருக்குது. அதனால இந்த வியாபாரம் மூலமாக இதர நாட்டினுடைய பொருள்லாம் அவன் நாட்டுக்கு போய் சேர்றது. அதனால அவன் பணக்காரறான். அதனால் அப்படி இல்லாமல் அவன் நாட்டில் இருக்கிறது அவன் தான் சாப்பிடணுங்கிற நிலைமை வந்துட்டு தானே எல்லாருக்கும். அதை வச்சு தானே ஆனால் இன்னொரு தேசத்துலேருந்து இன்னொருத்தனை சுரண்டி இவன் எப்படி சாப்பிட முடியும், இவன் எப்படி நிறைய சட்டை போட்ட முடியும், எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க முடியும். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஜாஸ்தி நமக்கு பண்ணி விட்டுட்டா அப்புறம் நம்ம கஷ்டப்படணும். பாக்கி தேசம் மாதிரி பண்ணிவிட்டா இப்போ இருக்கிறத நாம் இதே மாதிரி ரட்சிச்சுக்கலாம் நம்ம நாட்டில். அதனால இனிமேல் இருக்கிற சட்டையும் குறைச்சிட்டு உத்திரி சட்டையும் போட்டுக்காம காபியும் குடிக்காம ஏதோ மோரையும் ஒரு கஞ்சியும் கூழும் களியும் இதை சாப்பிட்டு இது விசேஷ காலங்களில் புண்ணிய காலங்களில் அமாவாசை உருப்படுதுன்னா அன்றைக்கி தான் பச்சரி சமைக்கிறதுன்னு வழக்கம் வீடுகளில். அந்த அமாவாசைக்கு தெய்வ காரியங்கள் வந்ததுன்னா அப்போ மாத்திரம்தான் பூங்கரிசி வேண்டாம், இந்த தானியங்கள் வேண்டாம், தெய்வ காரியங்களுக்கு அதை செய்வோம். அந்த மாதிரி காரியத்தை மாத்திரம் நம்ம செய்துண்டு இருந்தோம்னா நம்ம நாட்டில் இப்போ எவ்வளவு குறைச்சலாக இருந்து ஒரு குடும்பங்கள் வாழறதுக்கு முடிகிறதோ அதை இன்னும் கூட பணம் வந்தால் தான் வாழணுங்கிற நிலைமையை கொண்டு வந்துருவா போல இருக்கு. இப்போ சர்க்காரில் பண்ணுறதை பார்த்தா இப்போ விருத்தி பண்ணுறேன் அங்கேருந்து கடன் வாங்கி விருத்தி பண்ணுறேன்னா எல்லாருக்கும் இன்னும் நிறைய செட்டப் ஓட்ட முடியாகும், இன்னும் அனாவசியமான சாமான்கள்லாம் வாங்கி உபயோகப்படுத்த முடியாகும். இவளுக்கு செய்து காரில் போனால் முடியாதுங்கிற ஸ்திதியில் காரில் நடந்து போகவே முடியாதுங்கிற ஸ்திதி ஆகிட்டு இப்போ அதுலேருந்து நடந்து போனாலும் மேலே இன்னொரு கார் இடிச்சுடுறான், காரில் போனாலும் நம்ம கார் இங்கே போய் இடிச்சுடுறது. இப்போ ஏற்பட்ட ஸ்திதி எல்லாம் தார் ரோட்டை பண்ணிவிட்டா கிராமம் முழுக்க ரோடு பண்ணணும்ட்டு இதுக்கு அங்கேருந்து அமெரிக்காவிலேருந்து கடன் வாங்கிட்டு வரணும்ட்டு இப்படி இது இந்த ஏற்ற வேண்டாங்க, இவ்வளோ தூரம் ஏற்ற வேண்டாம். இதர ராஜ்யங்கள் நம்ம ராஜ்யங்களை இப்போ ரயில் வேணும், ரயில் வெள்ளைக்காரன் விட்டுட்டு போயிட்டான், ரயில் அவன்கிட்ட வாங்க வேண்டியிருக்கு. அவன் ஒரு நாளைக்கு ரயில் கொடுக்க மாட்டேன்னா அப்புறம் நம்ம இங்கே ஒரு இடத்துலேருந்து போக முடியாது. அவன் அடுத்தாப்புல சண்டைக்கு வந்துட்டான்னா இப்போ ரயில் இருந்தானே இங்கேருந்து சாமான்லாம் அவனோட சண்டை பண்ணுவானாலும் போகணும். அதுக்காக இது ரயில் வேணும். ரயிலை அவனை எதிர்பார்க்காம இன்ஜின் ரயில் எல்லாம் நாமே பண்ணிக்கணும். இப்போ வெளிநாட்டுகளில் என்னென்ன சாமான் இருக்கோ ஆயுதங்கள் இதுங்கள்லாம் எல்லாம் நாமே பண்ணிக்கணும். ரட்சிக்கிற பந்தோபஸ்துக்காக வேண்டிய மாத்திரம் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை விருத்தி பண்ணிட்டு பாக்கி ஜனங்களுடைய ஒரு பழக்க வழக்கங்களை இன்னும் இப்போ ஒரு 30 வருஷத்துக்குள்ள எது ஏறி இருக்கோ அது இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்க முடியாது அப்படின்னா அவன் நம்ம நாட்டுக்கு ஜனங்களுக்கு உபகாரம் பண்ணினவள் ஆவா. இப்போ நீங்கள்லாம் சட்டை போட்டுக்க வேண்டாம், நீங்கள் தையல்காரங்க குணம் கொடுக்க வேண்டாம், இந்த அனாவசியமாக கிராப் பண்ணிக்க வேண்டாம், ஆகாரத்துலேயும் நவதானியங்களே சாப்பிட்டுருங்க, எல்லாருக்கும் அரிசி ரேஷன்ட்டு உணவு போடுறா.
எல்லாம் கவர்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கு. அதில் அநேகம் அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ணி கவனிக்காம மட்டுக்கும் இத்தனை டன் மக்கி போச்சு அரிசின்னு கடைசியில் கொண்டு இங்கே போட்டு போடுறான். இல்லை வேணா இந்த மில்லெல்லாம் துணி உற்பத்தி பண்ணாம எல்லாத்தையும் நிறுத்தி வைன்னு இப்படி தான் சொல்கிறான். இதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் நமக்கு. அவனும் பழைய நாள் மாதிரி ஏதோ வயலில் வேலை செய்கிறப்போ ஒரு கோவணத்தை கட்டினு தலைவர் துணியை கட்டின்னு இருப்பான். பாக்கி வேணும் வீட்டுக்குள்ள ஒரு விசேஷ காலம் வந்தானே அந்த துணியை இடுப்பில் கட்டிக்குவோம், தலையில் இருக்கிற துணியை மேலே போட்டுக்குவோம். இதோட பெரிய போயிடும், வேற ஒன்றும் வேண்டியதில்லை. அந்த மாதிரி நாம் எவ்வளவு குறைவாக இருந்தோம்னா அதுதான் பெரிய உபகாரம். தனக்கு மிஞ்சி தர்மங்கிறதுக்கு அதான் அர்த்தம். நாம் குறைச்சி வச்சிருந்து அதனால் எவ்வளவு குறைவினாலும் நமக்கு குறைச்சி நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கை பண்ண முடியுமோ, நமக்கு ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் வச்சுட்டு பிறருக்கு கஷ்டப்படுறவர்களுக்கு நம்ம உபகாரம் செய்து அனுப்ப வேண்டியதுங்கிறது. அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மனுஷனுக்கு உலகத்தில் பாதி பேர் கொஞ்சம் சௌகரியம் இருக்கிறவா இருப்பா, பாக்கி பாதி பேர் சௌகரியம் இல்லாத இருந்தாலும் அவளுக்கு அண்ணா நீங்க போட்டுவிட்டாலாம் உலகத்தில் வாழ்க்கைக்கு கஷ்டமே கிடையாது. அந்த மாதிரி சௌகரியமாக இருக்கும். அதனால தனக்கு மிஞ்சி தர்மங்கிறது முக்கியமான தர்மம். அதுதான் நமக்கு நாம் எல்லாரும் குழந்தைகள், ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கணும். எல்லாருக்கும் தாயார் அம்பாங்கிறப்போ அனாவசியமான செலவுகளை நாம் பண்ணாமல் நம்முடைய நாட்டில் பெரியவர்கள் எப்படி வாழ்க்கையை நடத்திருந்தாலும் அதே மாதிரி வாழ்க்கைக்கு நாம தனித்தனியாக ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சா கூட போகிறோம். இப்படியே ஆரம்பிச்சு இப்போ அநேக இயக்கங்கள்லாம் அவசியம் இல்லாத உபயோகம் இல்லாத இயக்கங்கள், இது கொஞ்சம் கூட நியாயம்னு தோணாத இயக்கங்கள்லாம் ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து கூப்பாடு போட்டு அது மட்டும் கிடின்னு உழந்து போயிடுறது. அந்த மாதிரி அது நியாயமாயும் ஒன்றும் இல்லை. நியாயமாக இருக்கிறத நாம் செய்து என்னன்னு நினைக்க வேண்டாம். 10 பேர் இப்படியே ஆரம்பிச்சு இன்னும் சட்டை போட்டுக்கிறது இல்லை, வேண்டாம், இன்னும் கிராப் பண்ணிக்கிறது இல்லை, இன்னும் ஏதோ விசேஷ நாளில் பச்சரிசி இருந்தால் போதும், நம்ம வீட்டில் பட்டுப்புடவை வாங்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற இந்த 4-5 சமாச்சாரம், சின்ன சின்ன சமாச்சாரங்களை நம்ம செய்தா அது நாட்டுக்கே பெரிய உபகாரம், நமக்கும் உபகாரம், எல்லாருக்கும் உபகாரம் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தான் எனக்கு ராஜாங்கத்திலையும் செய்யணும்னு ஆசை. நம்ம நாட்டில் இந்த அதிகமாக இவாளுக்கெல்லாம் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தாம இன்னும் வாழ்க்கை தரக்கு இறக்கி வாழ்க்கை தரத்தை எத்தனைக்கு இறக்கவும் அத்தனைக்கு பின்னால பஞ்சம் வராமல் இருக்கும். அதனால கஷ்டம் வராமல் இருக்கும், கடன் வராமல் இருக்கும். அப்போ அந்த வாழ்க்கை தரத்தை இறக்கி உற்பத்தியை பெருக்கி பந்தோபஸ்து மாத்திரம் காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு முறையை மாத்திரம் சரியா ராஜாங்கங்களை வைத்துக்கொண்டு அந்த மாதிரி இப்போ மோட்டார் வேணும், ரயில் வேணும், ஆயுதங்கள் வேணும், அதுகளெல்லாம் மாத்திரம் ராஜாங்கங்களில் பாக்கி நாடுகள் நம்ம ஹிம்சை பண்ணாலன்னா அப்போ நம்ம ரசிக்கிறதுக்கு வேண்டியது அதை மாத்திரம் விருத்தி செய்து கொண்டு பாக்கி எல்லாத்துலேயும் ஜனங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லி இந்த மாதிரி அப்போ வாழ்க்கை தரத்தை அதிகமாக ஏற்றிலே போக வேண்டாம். ஏற்றிட்டு போனால் ஒரு சமயத்தில் ரொம்ப கஷ்டம் வந்துடும். அதனால பாக்கி அவள்லாம் ஏற்றிட்டு காலையினா அந்த கணக்கு வச்சுன்னா அவளே இறக்க வேண்டிய நிலைமை வந்துடும். பாக்கி இதர நாட்டில் சுரண்டறதுக்கு வழி இல்லைன்னா அவனும் வியாபாரம் அவனும் உற்பத்தி ஆகிட்டுனா அவங்க இங்கே வியாபாரம் பண்ணுறது எனக்கு ஆகணும். அதனால இன்னொரு ராஜ்யம் இன்னொருத்தம் ஆள்றது இல்லைன்னு சொன்னா அப்புறம் அவன் இங்கே இருந்து சுரண்டலைன்னா நம்ம மாதிரி அவன் ஆயிடுவான். அப்புறம் நாமும் கஷ்டப்படணும், அவனும் கஷ்டப்படணும். நம்ம நாட்டில் இருக்கிற நிலைமைக்கு ஏற்ற வேண்டாம். ஒரு 30 வருஷத்துக்குள்ள அனாவசியமாக ஏறி போச்சு அநேக சமாச்சாரங்கள். இப்போ அந்த ஏரிக்கெல்லாம் முந்தி இவ்வளவு காப்பி கடை, இவ்வளவு டீ கடை, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இல்லை இல்லாம தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் எல்லாரும். இது அனாவசியமா சில இந்த டாக்டர் பில்லு இதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. நாட்டில் ஊருக்கு வைத்தியன்றது இதுல வசதியாகி கொஞ்சம் கெட்ட குணங்கள் தான் ஜாஸ்தியா ஏற்பட்டு போயிடுது. அதனால இப்ப யூனிவர்சிட்டிகள்ல இருக்கிற இப்போ ஒரு 10-20 வருஷத்துக்குள்ள யூனிவர்சிட்டிகள்ல தான் ரொம்ப ஒழுக்கம் ரொம்ப தவறி போயிடுறதுன்னு சொல்லி படிக்கிற இடங்கள்ல இப்ப ராஜாங்கத்துக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. எனக்கு யூனிவர்சிட்டியில அடிக்கடி அவளுடைய ஒழுக்கத்தை போய் கண்டிக்கிறதுக்கு போனாலன்னா அதுக்கு கஷ்டம், சண்டை, கோபம், கட்சி இதெல்லாம் ஜாஸ்தியா ஏற்படுது. அதனால இந்த படிப்பு இல்லாம இருக்கிறது தேவையில்லையா? படிப்புனால ஒழுக்கம் ஜாஸ்தியா இருந்தா, படிப்பு இல்லாம இருக்கிற இடத்துல ஒழுக்கம் ஜாஸ்தியா இருக்கா அப்படின்னா, படிப்பு இல்லாத ஜனங்களுக்கு சாமானிய குடியானவருக்கு ஒரு ஆட்டடையனுக்கு ஒரு தப்பு பண்றதுக்கு சந்தர்ப்பமே அவனுக்கு நேராது. ஒழுக்கம் தவறதுக்கு ரொம்ப குறைவு அவனுக்கு. அவன் ஒழுக்கம் தவறதுக்கு ஒழுக்கம் தவறி இருக்கிறதுக்கோ, கட்ட நடவடிக்கைக்கோ, அல்லது பொய் சொல்றதுக்கோ, ஏமாத்துறதுக்கோ இவர்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாம ஒரு எழுத படிக்க தெரியாதவனுக்கு இவர்களுக்கெல்லாம் ஒழுக்கத்துக்கு சந்தர்ப்பமே நேராது அவனுக்கு ஒழுக்கம் தவறதுக்கு. இவளுக்கு தான் ஒழுக்கம் தவறதுக்கு படிப்புனாலதான் ஒழுக்க தவறு ஜாஸ்தியா ஏற்படுறது. அதனால பள்ளிக்கூடத்தினாலேயே ஆனா நான் ஸ்கூல் எதுக்காக வைக்கிறோம்னா பையனெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல சாப்பிடறதுக்கு வழியாமல இருக்கானே நம்ம ஊர் பையன் எல்லாம் ஏதோ படிச்சான்னா அதுல இருந்து கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு ஜீவனம் பண்ணிக்குவானே அவன், அதுக்காக படிக்கட்டும் அப்படின்னு வைக்கிறோம்.
அதுக்காக ஜாஸ்தியா படிக்க விட்டுட்டோம்னா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உத்தியோகம் கிடைக்கலன்னு அந்த சிரமங்கள் ஜாஸ்தியா போயிடுறது. அதனால இத்தனை பேர் மேல படிக்காம இருக்கிறது தேவையில்ல, காலேஜ்ல இருந்து இத்தனை பேர் சேர்க்காம இருக்கிறது தேவையில்லைன்னு சொல்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறா இப்ப கவர்மெண்ட்ல. சில பேர் இத்தனை பேர் தான் காலேஜ் வாசிக்கலாம்னு அப்படி சுட்டா கூட தேவையில்ல, ஏன்னா காலேஜ் வாசிச்சுட்டு இவ்வளவு தூரம் பணத்தை செலவழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உத்தியோகம் கிடைக்கலன்னு அது வேற கஷ்டப்படுறாளுன்னுட்டு அது வேற சிரமப்படுறா. அதனால எந்த தர்மத்திலையும் போனாலும் முழுக்க கஷ்டங்களை நிவர்த்தி பண்றதுன்னு சொல்றதுக்கு இல்ல, ஒழுக்கத்துக்கும் படிப்பு ஒழுக்கத்துக்காக படிப்பு இருந்தா ஒழுக்கம் நல்லா இருப்பான்னு நினைக்கிறான். அதுலயும் படிப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கிற இடத்துல ஒழுக்கம் கிட்டும் போறது. படிப்பு இருந்தானா ஜீவனம் சௌகரியமா இருக்கும்னு நினைக்கிறான். படிப்பு இருந்தானா படிச்சுட்டு பணத்தையும் செலவழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உத்தியோகம் கிடைக்கலன்னுட்டு அது வேற கஷ்டம் ஏற்படுறது. அதனால எதுலயும் ஒரு கஷ்டங்கள் கடைசியில் வழிந்து முடியாது. கஷ்டங்கிறது இதனால அடியோட நிவர்த்தியாச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால படிச்சவாள் எல்லாரும் கெட்டவாள்னு அர்த்தம் இல்லை. நல்லா படிப்பு இருந்து நல்லா உபயோகப்படுத்த மனுஷாலும் இதோ 110 பேராவது படிக்காம இருந்தா எவ்வளவு எதிர்ப்பாளோ அதை காலம் இன்னும் ஒழுக்கத்தோடையும் நல்ல குணத்தோடையும் படிப்பினால வித்தியாரவாளும் உண்டு, இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. முக்கிய சாமானியமா 130 அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள்லாம் ஏற்படுறதுல ஒழுக்கம் கெட்டு போறதுதான் ஜாஸ்தியா இருக்கு, படிப்பினால கெட்டு போறது. அதே மாதிரி ஆஸ்பத்திரியும், ஆஸ்பத்திரினால ஆஸ்பத்திரி இல்லாம இருந்ததுன்னா வியாதி கூட கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும். ஆஸ்பத்திரி ஜாஸ்தியாக வியாதிகளும் ஜாஸ்தி ஆயிடுறது. அதனால ஒழுக்கத்தை சீர்திருத்தத்துக்காக பள்ளிக்கூடம் ஏற்படுறதுன்னா பள்ளிக்கூடம் இல்லாத இடத்துல ஒழுக்கம் அவ்வளவு கெட்டு போகல, பள்ளிக்கூடம் இருக்கிற இடத்துல ஒழுக்கம் ஜாஸ்தியா கெட்டு போறது. யூனிவர்சிட்டியும் காலேஜ்லயும் தான் ஒழுக்கம் ஜாஸ்தி கெட்டு போறது. அதனால ஒழுக்கத்தை சீர்திருத்தத்துக்காக நினைச்சு போய் பண்ற மருந்து இன்னும் வியாதியை ஜாஸ்தி பண்றது. அதே மாதிரிதான் ஆஸ்பத்திரியும் ஜாஸ்தி பண்றது. கட்டண நடவடிக்கை எல்லாம் பண்ணான்னா நமக்கு ஆஸ்பத்திரியில் அது இருக்கு இது இருக்கு அந்த இன்ஜெக்ஷன் பண்ணலாம் இந்த இன்ஜெக்ஷன் பண்ணலாம்னுட்டு அவனுக்கு ஒரு கட்டண நடவடிக்கையில் ஒரு தைரியம் வந்துடுறது. அந்த மாதிரி காரியங்கள் ஒரு பேங்க்கு வச்சோம்னா ஜனங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம்னு, பேங்க்னா ஆரம்பம் ஒரு நாளைக்கு உண்டு, ஆரம்பம் ஒரு நாளைக்கு உண்டுன்னா அந்த பேங்க்குக்கு முடிவும் ஒரு நாளைக்கு உண்டு. அந்த முடிகிற அன்னைக்கு ஆறாருடைய பணம் எல்லாருக்கும் போற பணத்தினாலதான் இப்ப இருக்கிறவள நம்ம ஜீவிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால கடைசி நாள்ல எத்தனையோ பேர் ஒரு பேங்க் முடிகிறதுன்னு வந்துதானே எந்த காரணத்தினாலேயாவது முடிகிறப்ப யாராவது போட்டிருக்காளோ பணம் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு நஷ்டம் ஏற்படுறது. எதுல இருந்தாலும் ஒரு கெடுதலோடு தான் வந்து சேர்றது அதுல இருந்து. அதனால உண்மையா உபகாரம் பண்றதுன்னு எதனால என்ன கடனாலையும் கடனை பணம் கொடுத்தது தப்புன்னு சொல்லல, படிப்பு கொடுக்கறது தப்புன்னு சொல்லல, அதனால ஆஸ்பத்திரி வைக்கிறது தப்புன்னு சொல்லல. அதனால முழுக்க எல்லா கஷ்டங்களும் நிவர்த்தி ஆச்சான்னா நிவர்த்தி யாரும் இல்லை. உண்மையா நிவர்த்தி யாரு எதனால என்ன நமக்கு வறுமை இருந்தாலும் அதை வறுமையா நினைக்காம இருக்கணும், வியாதி இருந்தாலும் வியாதியா நினைக்காம இருக்கணும், அஜ்ஞானம் இருந்தாலும் நமக்கு இன்னும் அதுக்கு மேல படிப்பு இல்லையா, அதுக்கு மேல கடை இல்லையா, அதுக்கு மேல பாட்டு இல்லையா, அதுக்கு மேல நம்ம பாஸ் பண்ணலையா அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை நமக்கு ஆசை இல்லாம இருக்கணும். அதுக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு சாந்தம் இருக்கணும். ஒரே காரியத்துல நமக்கு ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு எனக்கு நஷ்டமா போயிட்டுதானா கொஞ்சம் தெய்வ பக்தி உள்ளவனா இருந்தான்னா ஏதோ சாமி கொடுத்தார் வாங்கிட்டு போயிட்டார் நான் என்ன செய்யறதுக்கு அப்படின்னு விட்டுடுவான். அதனால தனக்கு ஒரு பந்துக்களையோ ரொம்ப பிரியமா இருக்கிற ஒரு குழந்தைகளோ காலமாயிட்டா கூட கொஞ்சம் ஞானியா இருக்கிறவன் அவனுக்கு ஏதோ அவர் கொடுக்க வேண்டியது அந்த பிராணிக்கு அவ்வளவுதான் ஆயுசு, நீங்க எனக்கு துக்கம் விசாரிக்கிறவரு அப்படின்னு சமாதானம் செய்யணும். கொஞ்சம் ஒரு கருமையா இருந்தான்னா அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு 100 ரூபாய் ஞானம் போயிட்டா கூட அதுக்காகவே தலையில அடிச்சுட்டு வாயில அடிச்சுட்டு எல்லாரையும் வச்சுட்டு கஷ்டப்பட்டு, கஷ்டங்கிறது மனசு சாந்தம் இருக்கிறதுனாலதான் இது எதுக்கிற வியாதி இருக்கிறவன் வியாதியை பொறுத்துட்டு சாந்தமா சந்தோஷமா இருப்பான். அதுல இருந்து கடன் இந்த மாதிரி வறுமை இருந்தாலும் அதையும் பொறுத்துட்டு சாந்தமா இருப்பான், சாந்தம் இருந்துதானே. அதனால சாந்தம்ங்கிறது தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரே உண்மையான மருந்து. அந்த சாந்தம் எதனால வரும்னா தெய்வசக்தினாலதான் வரும். நம்ம எல்லாம் அண்ணன் இருக்கோம் ஒருத்தன் இருக்கான், அவன் ஆட்டி வைக்கிறான், அவனுடைய கடமை பிரகாரம் நம்ம நினைக்க வேண்டியது. எது நடக்கிறதோ அதில் நம்ம துக்கப்படக்கூடாது. அது ஊராருடைய சொன்னதுக்காக நமக்கு என்ன நிவர்த்தியாக போடுறது. அதனால நாம் எழுந்திருக்க வேண்டிய ஒன்றை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை. நடக்கிறது. அதனால அவனுடைய அருள். அதனால நாம் ஏதோ அவனை நம்ம அப்பா இந்த மாதிரி என்ன இந்த மாதிரி வைக்காம நாம் ஏதோ பாபம் பண்ணியிருந்தாலும் அதை நிவர்த்தி பண்ணி க்ஷேமமாக ஒரு பிரார்த்திக்க வேண்டியதான் நம்முடைய கடமை அப்படின்னு அந்த ஒரு தெய்வசக்தி நமக்கு இருந்ததுன்னா அந்த தெய்வசக்தி தான் வறுமை வியாதி இந்த மாதிரி ஒழுக்கம் எல்லாத்துக்கும் உண்மையான சாந்தம் ஒரே மருந்து. அதுதான் தனித்தனியா வியாதிக்கு ஆஸ்பத்திரி மருந்து, இந்த மாதிரி வறுமைக்கு பேங்க் மருந்து, இப்ப அறியாமைக்கு ஸ்கூல் மருந்துன்னு வச்சுட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் தூரம் தான் மருந்துது. அதனால இந்த இது கொயினா கொடுக்குற மாதிரி தான் மலேரியாவுக்கு. இதெல்லாம் அந்த சமயம் கொஞ்சம் அடக்கி வைக்கணும் தவிர மூலத்தை அறுக்காது. அது அதனால அடியோட எல்லாத்தையும் இந்த நம்ம கஷ்டங்கள் எல்லாம் அறுத்து வைக்கிறது சாந்தம் ஒண்ணுதான். அந்த சாந்தம் எதனாலும் ஈஸ்வரனிடத்துல ஒரு பக்தியங்களதான் சாந்தம் வரும். அதனால அந்த ஈஸ்வரனுடைய பக்திங்கிறது எப்படி நமக்கு வரும்? தாராளத்தான் ஒரு தர்மம் பண்ணாதான் ஒரு கோவில் கட்டி வச்சிருந்தா ஒரு கோபுரத்தை கண்ட உடனே அப்போ ஒரு சுவாமின்னு ஒருத்தர் இருக்காருன்னு நினைவு வரும்.
எவ்வளவோ சாஸ்திரங்கள் இருந்தாலும் யாரோ சாஸ்திரங்கள் படிச்சவா, யாரோ சில பேர் படிக்கிறவா, அதெல்லாம் நாமெல்லாம் படிச்சு அந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியுமான்னா? அதனால எல்லாருக்கும் தெய்வ பக்தி உள்ளாரத்துக்கு ஒரு கோபுரத்தை கட்டுக்கணும். பார்த்தோம்னா ரயில போறோம், 2 சிதம்பரம் கோபுரம், 4 கோபுரம் தெரியுது, இன்னொரு ஊர்ல ஒரு கோபுரம் தெரியுதுன்னா கொஞ்சமாவது நம்ம சில பேர் பக்தியா இருக்கிறவா கணத்துக்காவது போட்டுக்கா, இல்லைன்னா சுவாமித்தூர் இருக்கார் அவருக்காக ஒரு கட்டணம் கட்டி வச்சிருக்காங்க நினைவாவது வரும். அதனால எல்லாவற்றுக்கும் உயர்ந்த இந்த சாந்தத்தை கொடுக்கறது எல்லாவற்றுக்கும் மருந்து. அதான் உபகாரம், உண்மையா நாம் செய்யற உபகாரம். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு கோபுரங்களை கட்டுறது, ஒரு மண்டபங்களை கட்டுறது. அதனால பிற்காலத்துக்கு எந்த காலத்திலயும் எவ்வளவு ஆத்மாக்கள் வரப்போறாளோ, இன்னும் பிறக்க போற ஆத்மாக்கள்லாம் இருக்கா, அந்த ஆத்மாக்களுக்கெல்லாம் பகவானத்தர் இருக்காருங்கிற ஒரு நினைவு அப்படின்ட்டு, அவன் நாஸ்திகனா இருந்தாலும் பகவானத்தர் இருக்காருன்னு ஏமாந்து போய் கட்டி வச்சிருக்காருன்னாவது நினைக்கிட்டோம். அதனால அப்படி ஒரு நினைச்சிட்டு இருந்திருக்கா நம்ம பெரியவர்கள்லாம் நினைச்சுக்கிட்டோம். அப்படி நினைச்சிருந்தாவது அவன் ஏதோ நாஸ்திகம் ஒரு ராஜீய கட்சிக்காக நாஸ்திகம் பட்டிருக்காளே தவிர உண்மையா அவளுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துதானா தானா பிரார்த்திச்சுட்டு இருக்காவா அவங்களோட. அதனால அதுக்கும் அவளுக்கு அதுக்கு அவள் ஜனங்களுக்கு மறக்காம இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தர்மங்களை நாம் செய்யணும். அதனால அது 6 இப்ப பாக்கி இருக்க நம்முடைய பெரியவர்கள் பண்றதுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். இப்போ இதர மதங்கள் இருக்கு, இப்ப கிறிஸ்துவால்கிட்ட ஒரு கோவில்கள் இருக்கு, இப்ப திருக்கால்கிட்ட ஒரு கோவில்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா அப்பப்போ சுண்ணம் படிச்சு சுத்தப்படுத்தி ஜாக்கிரதையா வச்சுட்டு இருக்கா. அதனால இடிஞ்ச சர்ச்சையோ இடிஞ்ச மசூதியோ நம்ம பார்க்க மாட்டோம், கண்ணில் படாது. இடியாத கோவில் நம்ம பார்க்க மாட்டோம். அதனால நம்முடைய கோவில் அப்படி மரம் முளைச்சதும் பாசி பிடிச்சதும் இப்படிதான் இருக்கும் நம்ம கோவில். ஆனாலும் ஒரு 2 வருஷம் ரிப்பேர் பண்ணதுன்னா அந்த கோவில்லாம் போயிடும். இது 1000 வருஷம் ரிப்பேர் பண்ண கூட இடிச்சா கூட அதுக்கப்புறம் இது இந்த கோவில் கருங்கல்லாவது இருந்துட்டு இருக்கும். அங்க எவனாவது அந்த கோவில் அடியோட படகுகள் இடிச்சுட்டு போனா கூட அது அந்த அவ்வளவு இடிச்சானா இதெல்லாம் விழுந்துருவது. அதனால அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா அஸ்திவாரம் போட்டு வச்சிருக்கா, கருங்கல்லால கட்டி வச்சிருக்கா. அந்த இடத்துல போய் யாராவது ஒருத்தன் இடிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் கூட ஏதாவது ஒரு பிள்ளையார கொண்டு வச்சு அங்க பூஜை பண்ணிட்டு ஆரம்பிப்பான். அந்த மாதிரி அஸ்திவாரம் பலமா போட்டிருக்கா. நாம் பண்ற அபசாரம் நிறைய இருந்தாலும் நம்ம மதத்துல அஸ்திவாரம் பலமா போட்டிருக்கா பெரியவா எல்லாரும். அந்த மாதிரி ஒரு முறையில சாஸ்வதமா இருக்க முடியாத ஒரு கோவிலை கட்டுறதுங்கிறது, கோவில் கட்டுவானே ஒரு ஆஸ்பத்திரி, பள்ளிக்கூடத்து, பேங்க் அப்படின்னு இப்ப நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் பழைய நாள் தர்மம் கோவில் கட்டுறதுங்கிறது அப்படின்னு இப்ப அநேகமா உபன்யாசம் பண்றவாலும் அரசியல் துறையில் இருக்கிறவாலும் அந்த மாதிரி தர்மங்கள்லாம் அதுதான் இந்த தர்மங்கள்லாம் நிறுத்திட வேண்டியதுங்க அப்படின்னு சொல்றேன். அதனால எல்லாரும் நாம் ஆகாரம் நமக்கு ஆறு கொடுக்குறான்னா நம்முடைய சக்தியினால ஒரு அரிசி நம்மளால உண்டு பண்ண முடியாது. அதனால ஏதோ நம்ம மீறி தான் ஒரு அரிசி எவ்வளவு சயின்ஸ் நம்ம விருத்தியானாலும் என்னத்தை பண்ணினாலும் நம்ம ஆகாரத்தை ஒரு வாழையில நம்மளால பண்ண முடியாது, ஒரு கீரை நம்மளால பண்ண முடியாது. அது நம்ம மீறி தான் எல்லாத்துக்கும் எவ்வளவு சக்தி கண்டுபிடிச்சாலும் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் கட்டு பண்ணு அது பண்ணு இது பண்ணுன்னுட்டு ஏதாவது நம்ம மீறின ஒரு சக்தி இருக்கு. அதுதான் நமக்கு நம்முடைய தர்மாசர்மங்களை புண்ணியபாவங்களை அனுசரித்து நமக்கு படியளந்து வருவது. அதனால அந்த படியளக்க முடியாத பகவான நாம் ஸ்மரிச்சுட்டு அவனுக்காகன்னு சொல்லி ஒரு இடத்த வச்சு அங்க ஒரு நைவேத்தியம் அவனுக்காகன்னுட்டு நம்முடைய நன்றி அறிவை காட்டுறதுக்காக அங்க நைவேத்தியம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நாம் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் கோவில்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. அங்க கோவில்ல மணி அடிச்சாச்சா நைவேத்தியம் ஆயிட்டு சுவாமிக்கு, அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டில் நாம் சாப்பிடுவோம் அப்படிங்கிறது பெரியவர்களுடைய ஒரு பழக்கம். அது இல்லாமல் இருந்தானா நாம் நன்றி கேட்டவனாதான் போயிடுவோம். அதனால ஒவ்வொருத்தரும் தனியா வீட்டுல பூஜை பண்ண முடியாது. சில பேர் பூஜை பண்ணுவா, சில பேர் பூஜை பண்ண முடியாது. அதனால எல்லாருக்கும் பொதுவா ஒரு இடம் வச்சு அந்த இடத்துல பூஜை நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாம் எல்லாரும் ஆகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லோருடைய பொருளும் அதுல சேரணும் ஊர் பொதுவில் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கோவில் கட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி அப்பேற்பட்ட கோவில் கட்டுற சிரமம் இனிமே வேண்டாம், அந்த கோவில் கட்டுறதெல்லாம் நிறுத்திடும், அனாவசியம் அங்கே ஆறு போறா. அதனால பாக்கி இருக்கிறது ஸ்கூல் கட்டு, ஆர்ஃபனேஜ் கட்டுன்னு அப்படி சொல்லிட்டு இருக்காரு. இதெல்லாம் உபயோகம் செய்ய வேண்டியதான், அந்தந்த காலத்துல இந்த தர்மங்கள் செய்ய வேண்டியதான். ஆனாலும் மூல தர்மத்தை அழிச்சுட்டு இந்த தர்மங்கள் பண்றது தப்பு. அதனால ஒரு கோவில் கட்டணும், ஒரு கோபுரம் கட்டணும், ஒரு குளம் கட்டணும், ஒரு தர்மம் பண்ணணும். ஏதாவது நாம் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு, உயிர் வாழ்றதுக்கு அநேக சாமான்களை நாம் எடுத்து உபயோகப்படுத்திருக்கோம் பூதேவியின் இடத்துல இருந்து. அதுக்கு பூமிக்கு ஏதாவது கொடுத்துட்டு போகணும். அந்த கொடுத்துட்டு போறது சாஸ்வதமாக ஒரு வஸ்துவா கொடுத்துட்டு போகணும். அந்த மாதிரி ஒரு சாஸ்வதமான காரியம் நம்மளால முடிஞ்சானா முதல்ல இதுக்கு நம்முடைய செலவெல்லாம் ரொம்ப குறைச்சிக்கணும். அது வந்து ஏதோ மோர், கஞ்சி, துணி, நூல் துணி, இந்த 3ஓடு இருந்தானா நாமே நம்முடைய வஸ்திரங்களை நாமே சுத்தப்படுத்திக்கிறது. இன்னும் இந்த மாதிரி பழக்கங்கள் பெரியவர்கள் பழக்கம் பண்ணணும். அப்போ கொஞ்சம் நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு அதிகமாக வறுமை வராது. கொஞ்சம் ஒவ்வொருத்தரும் கொஞ்சம் மிச்சப்படுத்தி வைக்கலாம். இதுதான் ஒரு தர்மமாவது செய்யலாம். அந்த ஒரு சமயத்துல முதல்ல சொன்னது ஒரு சமுதாயங்கி அல்லது ஒரு உரகல், அதுக்கப்புறம் ஒரு கிணறு, அதுக்கப்புறம் ஒரு குளம், இது எல்லாத்தையும் காட்டலாம். இன்னும் கூட இருந்தானா ஒரு ஆஸ்பத்திரி, இன்னும் கூட இருந்தானா பள்ளிக்கூடம், பேங்க்கு, அதெல்லாம் செய்யலாம். 10 பேர் செஞ்சு செய்யலாம். எல்லாத்தையும் காட்டின பிறகு எல்லாத்துக்கும் மூலம் போகுது.
கோபுரம். அதனால கோவிலை அழிச்சுட்டு இந்த பழைய முறையான தர்மங்களை அழிச்சுட்டு இதை பண்ணுன்னு சொல்றது தப்பு. அதனால புதுமுறையானது வந்து தானே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்குதானே, செய்யத்தான் வேணும். அதோட கூட பழசுதான் உண்மையா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மருந்து. எத்தனை ஆஸ்பத்திரி இருந்தாலும் மனசு சாந்தம் இல்லாமனா எந்த ஆஸ்பத்திரினாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. அந்த இது எல்லாத்துக்கும் ஆஸ்பத்திரி பகவானை ஸ்மரிக்கிறது தான் எல்லாத்துக்கும் ஆஸ்பத்திரி. அவனுடைய நினைவு மறந்து போயிட்டு தானே அதுக்காக ஒரு இடத்துலயாவது ஒரு பூஜை மணி கோவில். அதனால திருக்கோவில் இல்லா திருவிழூரும் அப்படின்னு திருவண்ணீரணியா திருவிழூன்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விபூதியோ ருத்ராட்சமோ ஒரு மணியோ செங்கோ கோவிலோ இதெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கணும். அந்த இடத்துல நாம் செங்கு விபூதி கேட்டதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான நன்றி. அப்படி இருந்தானா நாட்டுக்கு ஒரு குறை இருக்காது. இந்த மாதிரி நாடு இருந்த வரைக்கும் ஒன்றும் அதே மாதிரி துர்பிட்சங்கள்லாம் அதிகமாக வராமல் இருந்தது. இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு முறை நாம் செய்ய வேண்டியது அவசியம். இருக்கிற கோவிலில் இந்த இருக்கிற கோவில்னா ஊர்பட்ட கோவில் இருக்கேன் இன்னும் கோவில் கட்டுறது அப்படின்னு அந்த மாதிரி இந்த சமயம் தப்புன்ட்டு அப்படியே பண்ணுறது. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து சாயங்காலத்தில் ஈஸ்வர சன்னிதானத்தில் போய் கோபுரத்து வாசல் இருந்தாலும் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வர்றது அப்படின்னு இருக்கிற பாப்புலேஷன் முழுக்க வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா இப்போ இந்த இருக்கிற கோவிலே போறாது. இப்போ மடத்துக்கு எல்லாரும் வந்துள்ள இப்போ பண்றதுல இங்கேயே இடம் போறல இங்கே ஏதோ நான் வந்திருக்கிற ஒரு 10 நாளையாவது நீங்க வந்துட்டு இருக்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கோவிலுக்காவது நிச்சயம் சாயந்தரம் போறதுன்னு வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த இருக்கிற கோவில் போறாது இன்னொரு 10 மடங்கு கோவில் கட்டணும் இந்த மெட்ராஸ் சிட்டியிலேயே இருக்கிற ஜனங்களுக்கு. அதனால ஏன்டா கோவில் இவ்வளவு பைத்தியக்காரனா கட்டி வச்சிருக்காங்க, அதனால செவிக்கு ஒரு கோவில் நல்லா வச்சிருக்காங்கன்னா அத்தனை ஜனங்களும் போயிட்டு இருந்தா அந்த கோவிலுக்கு போகாம நம்ம வந்து சாப்பிடுறது நமக்கு நன்றி இல்லாத இதுன்னு எண்ணம் அவளுக்கு. அது வந்து அவ உள்ள நடக்கணும்னு உள்ள போகணும்னு கூட இல்லை. நம்ம அபசாரம் நம்ம கொஞ்சம் அசுத்தமா இருந்தோம்னா வெளியிலேயே இருந்து கோபுரத்துக்கு வெளியிலேருந்து தரிசனம் பண்ணுவோம். அது இதையாவது விமானத்தையாவது தரிசனம் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற நினைவோட அப்படி இருந்திருக்காவா. ஏன்னா உள்ள கூட போறதுக்கு இன்னும் நியமத்தோட போனோம். இந்த மலையாளத்துல போனா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு போகணும், சட்டை ஒண்ணு போகக்கூடாது அப்படின்னு ஈர துணியோட போகணும் அப்படின்லாம் வச்சுட்டு இருக்கா. இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம நாட்டை காட்டிலும் அதிகமாக வச்சுட்டு இருக்கா. அதனால அப்படி இல்லாத வெளியில இருந்தாவது தரிசனம் பண்ணிடுறதுன்னுட்டு அப்படி எல்லாரும் ஒரு தரிசனம் பண்றது. எல்லாரும் சப்தமாவது காதுல கேட்கணும். அங்க இருந்து அங்க மணி அடிச்சு தானே நமக்காவது சத்தம் கேட்கணும். அவ்வளவு கிட்டவாவது ஒரு கோவில் இருக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் அப்படிங்கிற மாதிரி சப்தமாவது கேட்டுட்டு இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு நைவேத்தியம் ஆயிட்டுதுன்னா அப்புறம் தான் செய்யணும். எல்லா மருந்து காட்டிலும் ஈஸ்வனுடைய பக்தி, அதனால மனசுக்கு ஒரு சாந்தம், அதனால ஒரு நல்ல எண்ணங்கள், இதுதான் நமக்கு முக்கியமான மருந்து. எல்லாவற்றையும் காட்டணும். அந்த மருந்துக்கு கோவிலுங்கிற சிரமம் செய்யலாம். அதனால தர்மம் பண்ணணும்னு பரோபகாரம் பண்ணணும்னு சொன்னேனே, எல்லாவற்றுக்கும் உயர்ந்த பரோபகாரம் ஜனங்களுக்கு ஈஸ்வனுடைய நினைவு வருது, நினைவு மூட்டுறது. அதை காட்டிலும் பெரிய பரோபகாரம். எவ்வளவு நாம் அவளுக்கு பணம் கொடுத்தாலும், எவ்வளவு கல்வி கொடுத்தாலும், எவ்வளவு மருந்து கொடுத்தாலும், எல்லாத்தையும் காட்டிலும் ஈஸ்வனுடைய நினைவை நாம் மூட்டுறது பெரிய பரோபகாரம். அதுக்காகத்தான் பெரியவர்கள்லாம் ஒரு கோவில் கட்டுறதுன்னு வச்சிருந்தார். அதெல்லாம் பழைய நாள் தர்மம், இப்ப புது நாள் தர்மம்னு படிக்க கூடாது. பழசு புதுசு நாளில் ஒன்றும் கிடையாது. உபயோகம் இருந்தானே என்னைக்கும் பழசும் புதுசுதான், புதுசும் பழசுதான். அதனால உபயோகம் இல்லாம இருந்தானே புதுசும் பழசா சொல்ல வேண்டியதுதான். உபயோகம் இருந்தானே பழசையும் புதுசா வச்சுக்க வேண்டியதுதான். அதனால எந்தெந்த ஒரு தர்மங்கள் இந்த மாதிரி 5 தர்மங்கள் இருக்கு. ஆனால் நம்முடைய ஒரு குறைகளை ஒரு ஆச்சாரங்களை சுத்தப்படுத்திண்டு செலவுகளை கொஞ்சம் குறைச்சிண்டு கொஞ்சமாவது ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் கொஞ்சம் மிஞ்சு முடியா செய்து ஏதாவது ஒரு தர்மம் ஒவ்வொரு மனுஷாலும் ஒரு தர்மத்தை கொடுத்து எழுதி வச்சது வரணும். பணத்தை எழுதி வச்சு போறாது, நேரவே அவர் கட்டி என்னால பார்த்தணும். பணத்தை எழுதி வச்சுட்டா பட்டுக்கும் உயிர் எழுதி வச்சுட்டா பிரயோஜனம் இல்லை, நடக்கிறதோ நடக்காதோ தெரியல. நம்ம கையால பார்த்த ஒரு காரியத்தை பண்ணி அது பண்ண செய்ய வேண்டியதுங்கிறது ஒவ்வொரு மனுஷாலும். ஒரு சின்ன ஒரு மோர் விற்கிற ஒரு எருமாடு வச்சு மோர் விற்கிறா கூட அதுல கொஞ்சம் மிச்சம் பிடிச்சு அதுல இருந்து ஒரு தர்மங்களை செய்யலாம். அநேகங்கிற அப்படி செய்யிருக்கா. ரொம்ப ஏழைகள் நடத்தின தர்மம் தான் ரொம்ப சாஸ்வதமான காலமா இருந்திருக்கு. அது கொஞ்சம் சௌரியம் இல்லைதான் நான் இது மாதிரி சேர்த்துண்டு இந்த மாதிரி ஆலயங்கள், அதுல இருந்து மண்டபங்கள், அதுல இருந்து உற்சவங்கள், இவையெல்லாம் எப்பேற்பட்ட ஒரு சிரமங்களும் அவசியமான அஸ்திவார சிரமம். இது பாக்கி இருக்க முடியாத தத்தத்தாளர்கள் ஒவ்வொரு காலத்துல ஒவ்வொன்றும் சிரமமா ஏற்படலாம் பின்காலத்துல. அதையும் கொஞ்சம் அந்தந்த காலத்துக்காக செய்து கொள்ள வேண்டியதான், சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டியதான். இப்படி நாம் எல்லாரும் பரோபகார சிந்தையோட இருக்கணும். அதுவும் பரோபகாரத்துக்குள்ள பிறருக்கு நாம் செய்ய உபகாரம் என்னன்னாட்டா அநேக உபகாரம் என்னன்னா எல்லாவற்றையும் பெரிய உபகாரம் ஈஸ்வனுடைய தானே அவளுக்கு கொண்டு கொள்ள முடியா செய்யறதுன்ற அதுதான் பெரிய உபகாரம். ஆஸ்திக்கத்தை ஜனங்களுக்கு நினைவு விட்டுறது பெரிய உபகாரம். அதான் எல்லாவற்றுக்கும் அவளுக்கு மருந்து. அப்பேற்பட்ட சிரமங்களையும் நாம் கைவிடாமல் கடைப்பிடித்து நடத்த வேண்டியது. அந்த மாதிரி புத்தியும் நமக்கு வரணும்னா அப்பப்போ பிரார்த்திக்கணும். ஈஸ்வரனை பிரார்த்திச்சோம்னா அந்த புத்தியும் நமக்கு வரும். அதுல இருந்து தேசமும் ஒரு குறை இல்லாமல் அனாச்சாரமும் ஏற்படாமல், தேசத்துல வம்சங்களும் குறை விடாமல், அந்தந்த ஜாதிகளும் திருப்தியா சுத்தமா இருந்துட்டு அந்தந்த ஒரு ஜாதி முறை பிரகாரம் அழகாக நடந்துட்டு ஈஸ்வர அனுகிரகத்துக்கு பார்த்து நடந்துட்டு நம பார்வதி பதையே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி
நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे குருபரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருப்யோ நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. சுவாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः. जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटि सूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः. साधु संग संरक्षकाय नमः. अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः. गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः.
கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ணபில்வதளபூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவமோக்ஷதாய நமஹ. மூகவாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ரதீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः. गानरसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थनामात्र सुलभाय नमः. पादयात्राप्रियाय नमः. नानाविधमतपण्डिताय नमः. श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः. देवयक्षकिन्नरकिम्पुरुषपूज्याय नमः. श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः. दर्शनानन्दाय नमः. अद्वैतानन्दभरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादिमान्याय नमः. श्रीशङ्कराचार्याय नमः. दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः. वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः. रामकथारसिकाय नमः. वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदयगुहाशयाय नमः. शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः. लिङ्गस्वरूपाय नमः. सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागतवत्सलाय नमः. श्रीशैलशिखरवासाय नमः. डमरुकनादविनोदाय नमः. वृषभारूढाय नमः. दुर्मदनाशकाय नमः. आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः. श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः. दासानुग्रहकारकाय नमः. अनुराधानक्षत्रजाताय नमः. सर्वलोकख्यातशीलाय नमः. वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्रीचन्द्रमौलीश्वरपूजाप्रियाय नमः. श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம். நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு, பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீச்சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது.
பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு
என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.